Being recorded? Yes, sir. Fine. So, so in the last class, what we have seen. Okay. So this is the okay. So this is basically the pin diagram of Intel 8255 PPI, right? And in the last class, we have seen the pin diagram of 8255 PPI, and we have also discussed what is the function of each pin of 8255, isn't it? Right? And we know that 8255 has basically three 8-bit ports, port A, port B, and port C, right? All three ports are basically 8 bits in size, right? And port C can further be divided into two parts, two 4-bit ports basically, port C upper and port C lower, okay? So port A is 8 bits in size, port B 8 bits in size, port C also 8 bits in size, but port C is further divided into two parts, two 4-bit ports, port C upper, port C lower. The pin of port A is denoted zero, okay? And we have also seen there would be 8-bit data bus to 8255 PPI, and there are 6 control signals to 8255 PPI, and right, and there is also VCC and ground for power supply purpose, isn't it? Okay. Fine. So for port A, we use 8-bit pins of 8255 PPI, right? And we know that which pins of 8255 are used to represent port A, port B, and port C, right? Like if we see the pin diagram, we can see that for port B, pin number 18 to pin number 25. Pin 18 to pin 25, they are used to represent port B, right? To represent port C, pin 10 to pin number 10 to pin number 17. They are used actually. 10 to 17. These pins are used to represent port C. And to represent port A, pin number 1 to pin number 4 and pin number 37 to pin number 40, they used to represent port A, right? Fine. We know that already. So now we'll okay. So let's come back to okay. So now today we will see about the internal architecture of 8255 PPI. Suppose here we have port A, port C, port C upper, port C lower, and port B. Port A and port C upper, they are together called as group A. Port A and port C upper together called as group A. Port B and port C lower together, they are known as group B. Fine. And in order to control the operating mode of port A and port C, group A control logic is used. There is a group A control logic. And the function of group A control logic is to control the operation of port A and port C upper. Okay. There is another group B control logic whose function is to control the operation of port C lower and port B. Okay. To control the operation of port B and port C lower, there is group B control logic. Okay. And eventually group A control logic and group B control logic, their operations are controlled by another block of 8255. And that block is known as read-write control logic. So what is read-write control logic? So read-write control logic is basically a component of 8255, and it works like the brain of 8255. Read-write control logic basically controls the operations of all other components of 8255. That means read-write control logic controls the operations of group A control, group B control, also group A, port C upper, port C lower, port B. Okay, all the operations
of these component are controlled by read-write control logic. Fine. So now the question is, how does read-write control logic control these operations? That is the question. Right? So আমরা যদি একটু read write control logic টা দেখি, read write control logic এর ইনপুট হিসাবে কি কি আছে? দেখো read write control logic এর সাথে অ্যাসোসিয়েট হচ্ছে read control signal, there is write control signal, A0 pin, A1 pin, reset pin, and shift select signal pin. Fine. And we know the function of each of these pins. We know what is the function of read control signal, write control signal, A0, A1. What is the function of reset pin? What is the function of shift select signal? Isn't it? So basically read-write control logic can perform several operations here. Number one, read-write control logic first helps a microprocessor to read from a port of 8255. Read-write control logic can help a microprocessor to write data or control word into 8255. Okay. So what is the function of read-write control logic? Read-write control logic helps a microprocessor to perform read operation from a particular port of 8255. কোন একটা পার্টিকুলার পোর্ট থেকে ডেটা কিংবা স্ট্যাটাস ইনফরমেশন রিড করতে চাই, দেন মাইক্রোপ্রসেসর 8255 এর কোন কম্পোনেন্ট মাইক্রোপ্রসেসরকে হেল্প করবে? রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক। আবার মাইক্রোপ্রসেসর যদি 8255 এর ডেটা কিংবা কন্ট্রোল ওয়ার্ড রাইট করতে চাই, দেন ইন দ্যাট কেস কোন কন্ট্রোল লজিক হেল্প করবে মাইক্রোপ্রসেসরকে? রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক। এরপর মাইক্রোপ্রসেসর যদি ডেটা রিড করতে চাই কোন একটা পার্টিকুলার পোর্ট থেকে কিংবা কোন একটা পার্টিকুলার পোর্টে ডেটা রাইট করতে চাই, দ্যাট মিন্স ইফ মাইক্রোপ্রসেসর ওয়ান্টস টু পারফর্ম রিড রাইট অপারেশনস ফ্রম এ পার্টিকুলার পোর্ট অফ 8255, দেন দ্য মাইক্রোপ্রসেসর এট ফার্স্ট হ্যাজ টু সিলেক্ট দ্যাট পার্টিকুলার পোর্ট, তাই না? কোন একটা পোর্টে ডেটাকে রিড করার জন্য মাইক্রোপ্রসেসরকে এট ফার্স্ট কি করতে হবে? ওই পোর্টটাকে সিলেক্ট করতে হবে, তারপরে হচ্ছে ওই পোর্টটাকে রাইট করতে হবে। সো রিড রাইট কন্ট্রোল লজিকের আর একটা কাজ হচ্ছে এই পোর্টগুলোকে সিলেক্ট করা, দ্যাট মিন্স রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক ক্যান সিলেক্ট ওয়ান অফ দিস থ্রি পোর্টস, ইদার পোর্ট এ, পোর্ট বি or port C, and there is another 8-bit register that is known as control word register. Control word register, it is basically an 8-bit register. যদিও এই ডায়াগ্রামে control word registerটা আসলে দেখানো হয় নাই, but there is another component in 8255 that is known as 8-bit control word register. 8-bit register means it can store 8 bits of data. Fine, 8 bits of data, and all three ports are 8-bit ports. We know that, right? Okay. So এখন কোশ্চেন হচ্ছে, এই যে রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক পোর্ট এ, পোর্ট বি, পোর্ট সি কে সিলেক্ট করবে, রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক আসলে কিভাবে এই সিলেকশনটা করে থাকে? ফাইন। সো রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক বেসিক্যালি পোর্ট এ, পোর্ট বি, পোর্ট সি এবং কন্ট্রোল ওয়ার্ড রেজিস্টার, এই চারটার যে কোনো একটা অপশনকে সে সিলেক্ট করে, এবং এই সিলেকশনের জন্য রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক কিছু ইনপুট সিগন্যালের হেল্প নিয়ে থাকে, কিছু কন্ট্রোল সিগন্যালের হেল্প নিয়ে থাকে। সেই কন্ট্রোল সিগন্যাল গুলো কি কি? একটা হচ্ছে শিফট সিলেক্ট সিগন্যাল, সেকেন্ড হচ্ছে A1, A0 রিড কন্ট্রোল লজিক, রাইট কন্ট্রোল সিগন্যাল। এই পাঁচটা কন্ট্রোল সিগন্যালের হেল্প নিয়ে রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক বেসিক্যালি কি করে থাকে? কোন একটা পার্টিকুলার পোর্টকে সে সিলেক্ট করে এবং কোন একটা পার্টিকুলার অপারেশন পারফর্ম করতে হেল্প করে থাকে, লাইক রিড অপারেশন হবে নাকি রাইট অপারেশন হবে, সেটা আসলে ডিটারমাইন করে থাকে। ফাইন। সো আমরা যদি দেখতে চাই যে কিভাবে আসলে এই কাজটা করে থাকে, তাহলে আমরা সেটা দেখানোর জন্য আমি তোমাদের সাথে একটা হোয়াইট বোর্ড শেয়ার করছি। তোমরা কি হোয়াইট বোর্ড দেখতে পাচ্ছ সবাই? Can you see the white board? Yes, sir. Okay, fine. So we have basically 5 control signals. A1, A0, read control signal, write control signal. So first of all, মাইক্রোপ্রসেসরকে কি করতে হবে? 8255 এই চিপটাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে, তাই না? এই চিপটাকে সিলেক্ট করতে হবে, এবং এই সিলেকশনের জন্য চিপ সিলেক্ট সিগন্যালের ভ্যালু কত হতে হবে? 0 হবে। 0 হতে হবে। চিপ সিলেক্ট সিগন্যালের ভ্যালু যখন 0 হবে, তখন 8255 এই চিপস 8255 চিপটা তখন এনেবল হবে বা অ্যাক্টিভেটেড হবে অর সিলেক্টেড হবে।
কিন্তু চিপ সিলেক্ট সিগন্যালের ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে কি মাইক্রোপ্রসেসর 8255 থেকে কোনো অপারেশন পারফর্ম করতে পারবে? The answer is no, isn't it? When the value of chip select signal is 1, then the microprocessor will not be able to perform any operation on 8255. That means there will be no operation, there will be no communication between 8255 IC and microprocessor. So the value of chip select signal must be 0 if microprocessor wants to perform any operation on 8255. Fine. So when the value of A0, so now tell me what could be the combination of A1 and A0? It is 0 0 or 0 1, 1 0 or 1 1, isn't it? These 4 combinations are possible using A0 and A1, isn't it? Fine. Using 2 digits A1 and A0, using 2 address line A1 and A0, we can generate basically 4 possible combinations. So when for 0 0 combination, port A will be selected. For 0 0 combination, which port will be selected? These are ports. So which port will be selected? Port A will be selected. For 0 1 combination, which port will be selected? Port B will be selected. For 1 0 combination, which port will be selected? Port C will be selected. For 1 1 combination, that means when the value of A1 is 1 and A0 is 1, at that time, control word register will be selected by the read-write control logic. Control word register will be selected. And who will select this port A, port B, port C, and control word register? Whose function is this? Read-write control logic. Read-write control logic basically selects one of these 4 options: port A, port B, port C, and control word register based on the value of chip select signal A1 and A0. Fine. Now, suppose these ports will be selected. Okay. So if the value, Nishat, please. The control word registered to sir key sir eta? Sir goto class I will tell you later. Fine. I will tell you later. Okay, what is control word register? I will tell you later. Fine. For now, think it as a component of 8255. Just think control word as a component of 8255. Okay. Okay. Now, if microprocessor wants to perform read operation from one of these ports of 8255, then microprocessor has to send read control signal, isn't it? Right? If microprocessor wants to perform read operation from one of these 4 ports, so what has to microprocessor do? Microprocessor will send read control signal, right? Okay. So when read control signal will be 0 for this combination, then what will microprocessor do? Microprocessor will read data from port A, isn't it? Right? Yes, sir. And at that time, what would be the value of write control signal? 1. It would be 1, because read-write operation, they cannot be performed at the same time. You know it. So if microprocessor wants to read data from port B, then at first microprocessor will select port B through this combination. And what will be the value of read control signal at that time? It is 0 again. Fine. So if microprocessor wants to read from port C, then which combination will be used? This combination, isn't it? Okay. The value of chip select signal is 0 for all 4 cases. Fine. For all 4 cases, the value of control signal is 0. So for this combination, or for the third combination, my internet connection is unstable. Okay. So for the third combination, port C will be selected. And if microprocessor sends read control signal at that time, then the microprocessor will perform read operation from port C. So we can write some comments like this comments. For the first combination, microprocessor will perform read operation from port A. So what can we write? Port A to data bus. Isn't it? Can you write that? Can you write that? If microprocessor is performing data bus, isn't it? Can you write that? Read operation, or if microprocessor is reading data from port A, it means what? Data will be transferred from port A to the system data bus, isn't it? And through that system data bus, finally, data will reach a microprocessor
রাইট? মাইক্রোপ্রসেসর যদি পোর্ট বি থেকে ডেটা রিড করে, সরি স্যার এই কম্বিনেশনটা কি ফিক্সড যে A0 আর A1 00 হলে সেটা yes হচ্ছে these combination are fixed fine যখন A0 A1 এবং A0 এর ভ্যালু 00 তখন পোর্ট A সিলেক্ট হবে, this is fixed. আচ্ছা এখন স্যার Okay, this is fixed. বুঝলাম না, রাইটও তো হতে পারতো। ওকে ফাইন, এট ফার্স্ট আমাদেরকে কি করতে হবে, মাইক্রোপ্রসেসর যদি কোন একটা পার্টিকুলার পোর্ট থেকে রিড অপারেশন কিংবা রাইট অপারেশন পারফর্ম করতে চাই, তাহলে মাইক্রোপ্রসেসরকে এট ফার্স্ট কি করতে হবে, পোর্ট সিলেক্ট করতে হবে। সো পোর্ট সিলেক্ট করবে কিভাবে, এই যে A1 এবং A0 এই দুটা কন্ট্রোল সিগন্যালের সাহায্যে। ফাইন, সো যখন A1 এবং A0 এর ভ্যালুটা 0 তখন কোন পোর্টটা সিলেক্ট হবে, পোর্ট A। এবং এই পোর্ট এ যখন সিলেক্ট হবে, এখন যদি মাইক্রোপ্রসেসর পোর্ট এ থেকে ডেটাকে রিড করতে চাই, তাহলে মাইক্রোপ্রসেসরকে কোন কন্ট্রোল সিগন্যাল পাঠাতে হবে, রিড কন্ট্রোল সিগন্যাল। এবং রিড কন্ট্রোল সিগন্যালের ভ্যালু কত হতে হবে, 0 হতে হবে। তার মানে আমরা এখানে 0 বসাতে পারি। ওকে, সো এর মানে কি, আমার কম্বিনেশনটা তাহলে কি হলো, এখন শিফট সিলেক্টের ভ্যালু 0, A1 এর ভ্যালু 0, A0 এর ভ্যালু 0, রিড কন্ট্রোল সিগন্যালের ভ্যালু 0। এবং এই টাইমে রাইট কন্ট্রোল সিগন্যালের ভ্যালু মাস্ট বি 1, কারণ কি, at the same time read and write operation cannot be performed by the microprocessor. Microprocessor can perform only read operation or write operation at a time. Okay, so এই কম্বিনেশনের জন্য পোর্ট এ থেকে ডেটাকে মাইক্রোপ্রসেসর কি করবে, রিড করবে। তাহলে আমরা কমেন্ট কি লিখতে পারি, পোর্ট এ টু ডেটা বাস। এর মানে কি, ডেটা উইল বি ট্রান্সফার্ড ফ্রম এ টু দ্য সিস্টেম ডেটা বাস এন্ড থ্রু দ্য সিস্টেম ডেটা বাস ডেটা উইল ফাইনালি রিচ মাইক্রোপ্রসেসর। এটা বোঝা গেছে কিনা? জি স্যার। ওকে, এরপরে মাইক্রোপ্রসেসর যদি পোর্ট বি থেকে ডেটাকে সিলেক্ট করতে চায়, তাহলে মাইক্রোপ্রসেসর কি করবে, 0-1 এই কম্বিনেশনটা ইউজ করবে। 0-1 কম্বিনেশনের জন্য পোর্ট বি সিলেক্ট হবে, এবং এই পোর্ট থেকে ডেটাকে রিড করার জন্য রিড কন্ট্রোল সিগন্যালের ভ্যালুটা মাইক্রোপ্রসেসর কত করে দিবে, 0 করে দিবে। তার মানে আমরা তখন লিখতে পারি কি, পোর্ট বি টু ডেটা বাস। ওকে, এবং রাইট কন্ট্রোল সিগন্যালের ভ্যালু তখন কি থাকবে, 1 থাকবে। ওকে, এরপরে মাইক্রোপ্রসেসর যদি পোর্ট সি থেকে ডেটাকে রিড করতে চাই, দেন A1 এবং A0 এর ভ্যালু কত হবে, 1 0। এবং ওই সময় রিড কন্ট্রোল সিগন্যালের ভ্যালু কত হতে হবে, মাস্ট বি 0, ইজন্ট ইট? রাইট কন্ট্রোল সিগন্যালের ভ্যালু কত হবে, 1, রাইট? তাহলে আমরা কমেন্ট কি লিখতে পারি, ডেটা ইজ বিং ট্রান্সফার্ড ফ্রম পোর্ট সি টু the data bus, isn't it? Now if microprocessor wants to, at first let me finish. Now if microprocessor wants to select control word register, then what would be the value of A1 and A0? It is 1 1. For this combination 1 1, control word register will be selected. Fine, and microprocessor does not read from control word register, isn't it? Microprocessor does not read from control word register. Microprocessor writes control word into the 8255 PPI, right? So in this case, read operation will not be performed, only write operation will be performed. Fine. So that means the value of read control signal will be 1 and value of write control signal will be what? It will be 0. Okay. So what the comment can we write at that time? We can write data bus to control word register. CWR. CWR means control word register. Okay. Fine. 1 1 কম্বিনেশনের জন্য কি সিলেক্ট হবে, কন্ট্রোল ওয়ার্ড রেজিস্টার সিলেক্ট হবে, এবং এই সিলেকশনটা কে করবে, রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক। ফাইন, রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক। এবং মাইক্রোপ্রসেসর যেহেতু কন্ট্রোল ওয়ার্ড রাইট করে, রিড করে না, তখন আসলে রিড অপারেশনটা কি থাকবে, ডিসেবল থাকবে, রাইট অপারেশনটা এনেবল হবে, এবং সিস্টেম ডেটা বাস থেকে কন্ট্রোল ওয়ার্ড রেজিস্টারে রাইট হবে। নিশাত, এখন তুমি কোশ্চেন করতে পারো। স্যার আপনি তো বলছিলেন যে পোর্ট সি হচ্ছে, তার লোয়ার বাইট হচ্ছে গ্রুপ এ তে আর হায়ার বাইট হচ্ছে গ্রুপ বি তে। তাহলে স্যার দুইটা ভিন্ন গ্রুপে থাকা সত্ত্বেও কি একটা সিগন্যালই কি দুইটা গ্রুপই হচ্ছে একসাথে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে? I have also mentioned that all the ports, they can be programmed to work in different mode. Okay, all the ports can work as 8-bit IO ports. Fine, they can also be programmed to work in different modes, and we'll see them later. Fine. So suppose all the ports are working as simple IO ports, so there is no problem, isn't it? Fine, there is no problem. Okay,
Okay, so now if microprocessor wants to perform write operation to one of these four options, fine. So what would be the input combination at that time? Let us see that. So suppose microprocessor wants to write data to port A. Okay, microprocessor wants to write data to port A. Fine. So at first port A has to be selected by the read-write control logic, right? And in order to select port A, what would be the combination of A1 and A0? It would be 0, 0. 0. And of course, the value of chip select signal would be 0 because 8255 is to be activated first, right? So what would be the value of read control signal at that time? It is 1. 1. What would be the value of write control signal at that time? It is 0. So that means port A will be selected, and we can write comment as from data bus to port A. That means data will be transferred from system data bus to port A, isn't it? Because microprocessor is now sending data through data bus to port A. Okay. So now for port B, what would be the input combination? It is 0, 1, right? Read control signal value have 1, write control signal value have 0, এবং port B select হয়ে যাবে। So আমরা তাহলে কমেন্ট লিখতে পারি data bus to port B, ঠিক কিনা? এরপরে port C এর ক্ষেত্রে কম্বিনেশনটা কি হবে? 1, 0, ঠিক, রাইট? 1, 0। সো এখানে কি হবে? 1, এখানে কি হবে? 0। সো port C সিলেক্ট হয়ে যাবে, তাই না? এরপরে ডেটা বাস থেকে কোথায় ডেটা যাবে বলো? পোর্ট সি তে, ঠিক কিনা? ডেটা উইল বি রিটেন টু পোর্ট সি, ইজন্ট ইট? ওকে, সো নাও ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চন? ফাইন। সো তাহলে আমরা এখানে দেখলাম স্যার, ইয়েস স্যার এখানে যে রিড কন্ট্রোল সিগন্যাল আর রাইট কন্ট্রোল সিগন্যাল এই দুইটা কি হচ্ছে স্যার আমাদের ওই যে আমরা মাইক্রোপ্রসেসর থেকে কম্বিনেশন করে পেতাম যে IOM বার দিয়ে, স্যার ওইটার থেকে কি স্যার এখানে রিডাইরেক্ট আসবে নাকি স্যার সরাসরি রিডাইরেক্ট চলে আসবে? অলওয়েজ ওইভাবেই আসবে। কিভাবে সরাসরি কিভাবে আসবে? ওইভাবেই আসতে হবে, ঠিক আছে? এক্স্যাক্টলি ওইভাবে আসতে হবে। ওকে, ফাইন, ঠিক আছে। আমি তোমাদেরকে দেখাইছি যে আইও রিড, আইও রাইট, মেমোরি রিড, মেমোরি রাইট, তাই না? আমরা যদি পেরিফেরাল ম্যাপড ইন্টারফেসিং টেকনিক ইউজ করি, পেরিফেরাল ম্যাপড আইও ইন্টারফেসিং টেকনিক, সেই সময় মাইক্রোপ্রসেসর পি কি সিগন্যাল পাঠাবে ইনপুট ডিভাইস থেকে ডেটাকে রিড করার জন্য আইও রিড কন্ট্রোল সিগন্যাল, আউটপুট ডিভাইসে ডেটাকে রাইট করার জন্য মাইক্রোপ্রসেসর উইল সেন্ড আইও রাইট কন্ট্রোল সিগন্যাল ইফ উই ফলো পেরিফেরাল ম্যাপড আইও ইন্টারফেসিং টেকনিক, ইজন্ট ইট নিশ্চয়? স্যার তাহলে চিপ সিলেক্ট আমরা জিরো পাঠাবো কি করে? Chip select signal is not generated from the control signals. Chip select signal is generated by using a decoding logic using the address bits of the microprocessor. আমরা এটা অলরেডি দেখেছি, আমরা যখন মেমোরি ইন্টারফেসিং করেছি তখন আমরা অলরেডি এটা দেখেছি যে আমরা হচ্ছে যে মাইক্রোপ্রসেসরের যে অ্যাড্রেস লাইনগুলো আনইউজড থাকে সেগুলোকে ইউজ করে আমরা একটা চিপ সিলেক্ট সিগন্যাল, একটা ডিকোডিং লজিক আমরা আসলে জেনারেট করে থাকি। ডিকোডিং লজিকের মাধ্যমে চিপ সিলেক্ট সিগন্যাল আমরা জেনারেট করি, তাই না? এটা আমরা অলরেডি দেখেছি, বোঝা গেছে? ওকে, এবং এই যে তুমি রিড এবং রাইট, এই দুটা হচ্ছে পিন। এই পিন আসলে কাদের সাথে কানেক্টেড? 8255 এর সাথে রিড পিন কানেক্টেড, 8255 এর সাথে রাইট পিন কানেক্টেড, 85 এর সাথে A1 পিন কানেক্টেড, A0 পিন কানেক্টেড, চিপ সিলেক্ট পিন কানেক্টেড। এখন রিড পিনে যে কন্ট্রোল সিগন্যালটা আসবে সেটা কে পাঠাবে? মাইক্রোপ্রসেসর। রাইট পিনে যে কন্ট্রোল সিগন্যালটা আসবে সেটা কে পাঠাবে? মাইক্রোপ্রসেসর। এখন মাইক্রোপ্রসেসর অফকোর্স ডিরেক্টলি রিড পাঠাবে না। ইফ উই ফলো দ্য পেরিফেরাল ম্যাপড আইও ইন্টারফেসিং টেকনিক, দেন এই রিড অপারেশনটার জন্য মাইক্রোপ্রসেসর কি পাঠাবে? আইও রিড কন্ট্রোল সিগন্যাল পাঠাবে। যদি রাইট অপারেশন পারফর্ম করতে চাই, ইফ উই ফলো দ্য পেরিফেরাল ম্যাপড আইও ইন্টারফেসিং টেকনিক, দেন মাইক্রোপ্রসেসর উইল সেন্ড আইও রাইট কন্ট্রোল সিগন্যাল, and you know well how IO read control signal and how is IO write control signal constructed, isn't it? IO read signal equals to what? Input output or memory control signal bar read bar. Last read. Okay. I am to always repeat the same thing. Okay.
because you do not study well. Fine. So এই পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা আছে বুঝতে? No problem, right? আচ্ছা, যদি না থাকে ওকে, যদি কোনো সমস্যা না থাকে তোমাদের এই পর্যন্ত, তাহলে হচ্ছে যে আমাদের এখান থেকে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে কাজগুলো আসলে কে করবে। এই কাজগুলো বেসিক্যালি রিড রাইট কন্ট্রোল লজিকের কাজ। রিড রাইট কন্ট্রোল লজিকের কাজ। What is read write control logic? Read write control logic is just a component of 8255 and it works like the brain of 8255. Read write control logic shift selector input পাবে কোথা থেকে? মাইক্রোপ্রসেসর থেকে পাবে। A1 এর ইনপুট, A0 এর ইনপুট কার কাছ থেকে পাবে? মাইক্রোপ্রসেসর will give the input to read write control logic. রিড কন্ট্রোল সিগন্যাল, রাইট কন্ট্রোল সিগন্যালের ইনপুট কার কাছ থেকে পাবে? মাইক্রোপ্রসেসরের কাছ থেকে পাবে। এবং এই সবগুলো ইনপুট কম্বিনেশন করে রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক কি করবে? কোন একটা পার্টিকুলার পোর্ট সিলেক্ট করবে এবং ওই পোর্ট থেকে মাইক্রোপ্রসেসর রিড অপারেশন, মাইক্রোপ্রসেসর ওই পোর্ট থেকে কোন ডেটাকে রিড করবে নাকি ওই পার্টিকুলার পোর্টে, সিলেক্টেড পোর্টে মাইক্রোপ্রসেসর ডেটাকে রাইট করবে, সেটা আসলে কে ডিটারমাইন করে? রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক। ফাইন, দ্যাটস ওয়াই উই সে দ্যাট রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক কন্ট্রোলস all the operations of all other components of 8255. Is it clear now? Is it clear now? জি স্যার। Okay, good. So if it is clear, we can move forward. Yes. Sorry, I did not get your question actually. First of all, Mukit, RAM is not an output device, it is a storage device. Okay, RAM is basically storage device. তার জন্য আলাদা একটা কন্ট্রোল লজিক আছে এবং সেই কন্ট্রোল লজিক গুলো অলরেডি আমরা আগের ক্লাসগুলোতে দেখে এসেছি। হোয়াট আর দ্য কন্ট্রোল লজিকস? ফাইন, আজকে হচ্ছে আমরা যেটা বোঝার ট্রাই করছি সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে আইও ডিভাইস আছে এবং আইও ডিভাইস গুলোকে আমরা আমাদের কম্পিউটারের সাথে যখন কানেক্ট করি, হাউ ডাজ আইও ডিভাইসেস কমিউনিকেট উইথ আওয়ার মাইক্রোপ্রসেসর? দ্যাট ইজ আওয়ার পয়েন্ট। ওকে, এবং আমরা দেখলাম যে আমরা যদি আইও ডিভাইস গুলোকে মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে কমিউনিকেট করাতে চাই, ওকে, দেন আমাদের মাঝখানে কি করতে হবে? একটা ইন্টারফেসিং সার্কিট হেল্প আমরা আসলে নিব এবং ওই ইন্টারফেসিং সার্কিট হিসেবে আমরা এখন কোনটা ইউজ করছি? 8255। ওকে, 8255 আমরা এখন 8255 নিয়ে ডিসকাস করছি এবং বেসিক্যালি 8255 কিভাবে কাজ করে সেটাই আমরা বোঝার ট্রাই করতেছি। দ্য ওয়ার্কিং অফ 8255, দ্য ওয়ার্কিং মেকানিজম অফ 8255. ইজ ইট ক্লিয়ার, মুকিত? সো ডোন্ট কমপ্লিকেট থিংস। ফাইন, ওকে, fine. So let's go back to the internal architecture of 8255. So what does read write control logic do? Let me summarize it again. Read write control logic helps microprocessor to read from a particular port of 8255. So microprocessor can read basically two things from 8255, isn't it? And what are those two things? One is data, another one is microprocessor can read two things from 8255. One is data, another one is what? Status information. That is right, is status information. So if microprocessor wants to read data or status information from a particular port of 8255, who will help microprocessor to do that? Read write control logic. So that is the first function of read write control logic. Then the second function of read write control logic is if microprocessor wants to write data or control word into a selected port of, into some port of 8255 or into control word register, then who will help microprocessor to do that? Read write control logic of 8255. Okay, read write another function of read write control logic is to select one of three ports and control register. Read write control logic helps microprocessor to select one of these three ports, port A, port B, and port C, and a control register. Okay, so read write control logic based on the value of these control signals. Okay, sorry, fine, so it is okay now.
I have to annotate, right? So based on the value of these control signals, read-write control logic helps microprocessor to read from 8255 to write into 8255, okay, to select port, to select control word register, fine, or to write into control word register, fine, okay. So these are the three functions of read-write control logic. Read-write control logic also performs another function, and that is, we all know that these three ports, port A, port B, and port C, they are programmable port, isn't it? Programmable port means we can use all these three ports as an input port or as an output port. Fine. That means these ports can be programmed by the user, isn't it? These three ports, port A, port B, and port C, they can be programmed by user or by the programmer. Fine. So read-write control logic also helps programmer to program these three ports. Or we can say that read-write control logic can help programmer to set the operating mode of these three ports, port A, port B, and port C. Port A, port B এবং port C কোন অপারেটিং মোডে আসলে কাজ করবে, কোন মোডে কাজ করবে, ইনপুট মোড নাকি আউটপুট মোড, এছাড়া আরো অনেক মোড থাকতে পারে যেগুলোর সাথে আমরা ইন্ট্রোডিউসড হব একটু পরেই। কোন মোডে আসলে এই পোর্টগুলো কাজ করবে সেটা আসলে কে হেল্প করে এই কাজটা করতে? রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক। সো রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক বেসিক্যালি পারফর্মস four functions: read function, write function to select the port, and read write control logic also helps to set the operating mode of these three ports. Okay, operating mode of these three ports, port A, port B, and port C. Fine. So now let us be familiar with what are the operating modes of port A, port B, and port C. Okay. So basically port A, port B, and port C, they can be operated in one of two modes. Okay, I have a diagram to show that. Number one is BSR mode, number two is IO mode. Okay, so because I have a diagram, so I can take help of that diagram. Fine. All the three ports of 8255, port A, port B, port C, they can be operated in one of two modes. Number one is BSR mode, number two is IO mode. So what is BSR mode? We'll discuss that later. Okay, so what is IO mode? IO mode means all these three ports can work as either input port or output port. Fine. And IO mode can further be divided into three modes. IO mode ke amra aro tinta mode e divide korte pari: mode 0, mode 1, mode 2. Okay, mode 0, mode 1, mode 2. Fine. First of all, আমরা দুইটা অপারেটিং মোড আছে 8255 এর, একটা হচ্ছে বিট সেট রিসেট মোড অর বিএসআর মোড, আর একটা হচ্ছে আইও মোড। আমরা বিট সেট রিসেট মোড নিয়ে আমরা আসলে পরে ডিসকাস করব। আমরা শুরুতে আমাদের ডিসকাশন হবে হচ্ছে আইও মোড বেসিসে। সো আইও মোডকে আমরা আরো ফার্দার তিনটা মোডে ডিভাইড করতে পারি। একটা হচ্ছে মোড 0, মোড 1, মোড 2। সো মোড 0 তে এ, বি এবং সি এই তিনটা পোর্টই বেসিক্যালি সিম্পল আইও পোর্ট হিসেবে কাজ করে উইদাউট এনি হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি। Okay, in mode 0, A, B, C, all three ports work as a simple IO ports without any handshaking capability. Okay, in mode 1, port A and port B, they work as IO ports with handshaking capability. Fine. In mode 0, all three ports, they work as simple IO ports. IO ports means input-output port. All the ports will be used either to take input or to give output. Fine. To take input or to give output. Okay. Mode 1 এ এবং কিন্তু এখানে কোনো হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি নাই। কিন্তু মোড 1 এ পোর্ট এ এবং পোর্ট বি শুধুমাত্র আইও পোর্ট হিসেবে কাজ করে এবং এই পোর্ট দুইটার হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি আছে। হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি। ফাইন। এবং এই হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি I will tell it later. Fine. Let me finish. So হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি আছে এবং এই হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটিকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য পোর্ট সি ইউজ করা হয়ে থাকে মোড 1 এ। পোর্ট সি তে কতগুলো পিন আছে? 8টা পিন আছে। এই 8টা পিনের কিছু পিন পোর্ট এ ইউজ করবে ফর জেনারেটিং হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল এবং এই 8টা পিনের ভিতর থেকে কিছু পিন পোর্ট বি ইউজ করবে ফর জেনারেটিং ইটস হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল। আমি রিপিট করছি, হ্যাঁ, আমি বারবার রিপিট করছি। পোর্ট এ এবং পোর্ট বি সিম্পল আইও পোর্ট হিসেবে কাজ করে কোথায়? মোড 1 এ উইথ ইটস হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি।
That means port A has handshaking capability, port B also has handshaking capability. Okay? এবং পোর্ট A এর যদি আসলে হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি থাকতে হয় তাহলে পোর্ট A এর কিছু হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল প্রয়োজন হবে এবং ওই সিগন্যালগুলো জেনারেট করার জন্য পোর্ট সি এর কতগুলো পিন আছে 8 পিনস 8 পিনস পোর্ট সি তে কতগুলো পিন আছে 8 পিনস তাই না এই 8টা পিনের ভিতর থেকে 3টা পিন পোর্ট A ইউজ করবে ফর জেনারেটিং দ্য হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল আবার পোর্ট বি এর যদি হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি আছে তাহলে এই 8টা পিনের থেকে 3টা পিন পোর্ট বি ইউজ করে ফর জেনারেটিং ইটস হ্যান্ডশেকিং সিগন্যালস ওকে তাহলে 3টা প্লাস 3টা কতগুলো পিন ইউজ হয়ে গেল পোর্ট সি এর টু জেনারেট দ্য হ্যান্ডশেকিং সিগন্যালস ফর পোর্ট এ এন্ড পোর্ট বি 6 পিনস ইজন্ট ইট পোর্ট সি এর 6টা পিন ইউজ করা হয় পোর্ট এ এবং পোর্ট বি এর হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটিটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বা ফ্যাসিলিটেট করার জন্য ফাইন 3 পিনস ফর পোর্ট এ এন্ড 3 পিনস ফর পোর্ট বি তাহলে পোর্ট সি তার কতগুলো পিন থাকলো 2টা পিন তাই না ঠিক কিনা রাইট সো এই যে 2টা পিন আসলে আনইউজড থাকলো এই 2টা পিন বেসিক্যালি সিম্পল আইও পোর্ট হিসাবে ইউজ হতে পারে মোড 1 এ বুঝতে পারছো কিনা বুঝে গেছে আই এম জাস্ট গিভিং ইনফরমেশন নাও ওকে ওকে স্যার ফাইন ইয়েস স্যার পোর্ট সি এর 2টা পোর্ট যদি আমার যদি মানে 2টা পিন যদি আইও হিসেবে ইউজ করতে পারে তাহলে কি স্যার এই ক্ষেত্রে কি সে এট এ টাইম 2 বিট ডেটা করবে of course if a port is 2 bits port it means it can read 2 bit or write 2 bit it can store 2 bits of data it is very simple and easy to understand okay so আমি তোমাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দিলাম হ্যাঁ let me finish at first simple IO port হিসেবে কাজ করবে ওকে simple IO port হিসেবে ফাইন জাস্ট simple IO port মোড 0 তে 3টা পোর্ট কি হিসাবে কাজ করবে জাস্ট simple IO port means those ports have no handshaking capability means simple IO port মোড 1 এ A এবং B এই দুটো পোর্ট কি পোর্ট হিসাবে কাজ করবে IO port but with handshaking capability ওকে এবং যেহেতু পোর্ট এর হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি আছে হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটিটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বা ফ্যাসিলিটেট করার জন্য কিছু হ্যান্ডশেকিং সিগন্যালের প্রয়োজন এবং এই হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল গুলো জেনারেট করার জন্য কোন পিনগুলো ইউজ হবে পোর্ট সি থেকে 3টা পিন ইউজ হবে হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল জেনারেট করার জন্য আবার পোর্ট বি যেহেতু হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি আছে তাহলে এখানেও কিছু হ্যান্ডশেকিং সিগন্যালস এর প্রয়োজন হবে এবং এই হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল গুলো জেনারেট করার জন্য পোর্ট সি এর 3টা পিন ইউজ হবে তাহলে 3টা প্লাস 3টা 6টা পিন ইউজ হয়ে গেল পোর্ট এ এবং পোর্ট বি এর হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল জেনারেট করার জন্য পোর্ট সি থেকে তাহলে পোর্ট সি তার কতগুলো পিন রিমেইনিং থাকলো 2টা পিন এই 2টা পিন বেসিক্যালি পোর্ট সি এর সিম্পল আইও পোর্ট হিসেবে কাজ করবে সিম্পল আইও পোর্ট সি ওকে ফাইন এখন এরপরে লাস্ট মোড হচ্ছে মোড 2 তে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে একটা বাইডিরেকশনাল মোড এই সেন্সে যে এখানে পোর্ট এ বাইডিরেকশনাল ডেটা সাপোর্ট পাওয়া যায় 2-way ডেটা সাপোর্ট ওকে এবং এটা শুধুমাত্র এই বাইডিরেকশনাল ডেটা বাস শুধুমাত্র পোর্ট এ এর জন্য অনলি ফর পোর্ট এ বাইডিরেকশনাল মোড অনলি ফর পোর্ট এ ওকে পোর্ট এ যখন মোড 2 তে কাজ করবে তখন পোর্ট এর কি ক্যাপাবিলিটি থাকবে বাইডিরেকশনাল ডেটা বাস ক্যাপাবিলিটি থাকবে ফাইন এবং এই মোড 2 তে পোর্ট বি আসলে কিভাবে কাজ করবে পোর্ট বি কিন্তু মোড 2 তে আসলে কাজ করে না okay port B works only in mode 0 and mode 1 okay you have to remember it port B works only in mode 0 mode 1 port B does not work in mode 2 okay port B does not work in mode 2 is it clear fine only port A works in mode 2 fine এবং এই মোড 2 তে পোর্ট এর ওয়ার্কিং এর জন্য কিছু সিগন্যাল জেনারেট করা প্রয়োজন হবে अगेन হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল অর ইন্টারাপ্ট সিগন্যাল এবং এই সিগন্যাল গুলো জেনারেট করার জন্য পোর্ট সির যে 8টা পিন আছে তার থেকে 5টা পিন আসলে পোর্ট এ ইউজ করে থাকে ফর দ্য জেনারেটিং হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল অর ইন্টারাপ্ট সিগন্যাল ইজ ইট ক্লিয়ার তোমরা ইনফরমেশন গুলো তোমাদেরকে আসলে মনে রাখতে হবে ওকে ঠিক আছে সো আমরা তাহলে শুরুতেই দেখব যে
মোড 0-তে এই তিনটা পোর্ট কিভাবে কাজ করে, এরপর আমরা দেখব মোড 1-এ ABC এই তিনটা পোর্ট কিভাবে কাজ করে, তারপর আমরা দেখব মোড 2-তে পোর্ট ABC আসলে কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা দেখব। ফাইন। এখন এই যে এই মোড সিলেক্ট করার জন্য, হ্যাঁ, এই মোড আসলে এটাকে বলা হয় 8255 এর অপারেটিং মোড। ফাইন, দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য অপারেটিং মোড অফ 8255। দ্যাট মিনস কোন পোর্ট কোন মোডে কাজ করবে সেটাকে আসলে সেট করে দিতে হয়, এবং এটা কে সেট করবে? প্রোগ্রামার, দ্য ইউজার। দ্য ইউজার ক্যান রাইট প্রোগ্রামস and through that program the user can set the operating mode of these ports or the operating mode of 8255. Okay, yes Nishat. স্যার পোর্ট সি এর যদি 5টা ব্যবহার করা হয় হচ্ছে পোর্ট এ এর হচ্ছে হ্যান্ডশেকিং ওইটাকে সাপোর্ট করার জন্য, তাহলে বাদ বাকি 3টা পিন কি আগের মতই সিম্পল মোডে কাজ করবে? They just remain unused. They just remain unused at that time. Fine. আচ্ছা আচ্ছা, They just remain unused. Okay, fine. হ্যাঁ, আমি কোশ্চেনটা বলার আগে আমি তোমাদের একটা জিনিস ক্লিয়ার করে নিই, যে এই যে অপারেটিং মোড, এই অপারেটিং মোড আসলে কিভাবে সিলেক্ট হবে, এই অপারেটিং মোডটা কিভাবে সেট হবে, এই অপারেটিং মোডটা কিভাবে সেট করা যায়? একটা প্রোগ্রাম লিখে। ইউজার চাইলে একটা প্রোগ্রাম লিখে সেই প্রোগ্রাম যখন আসলে মাইক্রোপ্রসেসর এক্সিকিউট করবে কোন একটা পার্টিকুলার ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে এই অপারেটিং মোডটাকে আসলে সিলেক্ট করা যায়। ফাইন, এই কাজটা চাইলে প্রোগ্রামার করতে পারে। ওকে, ফাইন। সো এই অপারেটিং মোড সিলেক্ট করাও বেসিক্যালি রিড রাইট কন্ট্রোল লজিকের কাজ। ফাইন, যে কোনো একটা পার্টিকুলার পোর্ট সে কোন মোডে কাজ করবে। ফার্স্ট অফ অল we have basically two modes of operations in 8255, IO mode or BSR mode. BSR mode is a different concept. Okay, IO mode is another concept. Those concepts are different from each other. Fine. So we are not talking about BSR mode right now. We are talking about only IO mode. And IO mode can further be divided into 3 modes: mode 0, mode 1 and mode 2. হ্যাঁ, এখন বলো কি বলতে চাচ্ছিলা? হুম 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 হুম, রাইট, এক্স্যাক্টলি। ওখানে আমরা যেভাবে প্রোগ্রাম লিখে মোড চেঞ্জ করতে পারি না, এখানে একইভাবে প্রোগ্রাম লিখে আসলে মোড চেঞ্জ করা যায়। ফাইন, ওকে। সো এই যে আসলে এই অপারেটিং মোডটা সিলেক্ট করার জন্য কে রেসপন্সিবল? রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক। সো রিড রাইট কন্ট্রোল লজিকের ফাংশন বেসিক্যালি 4টা: রিড ফাংশন, রাইট ফাংশন, পোর্ট সিলেক্ট করা, আর একটা হচ্ছে যে এই পোর্টগুলোর অপারেটিং মোডটাকে সেট করে দেওয়া। এটা হচ্ছে রিড রাইট কন্ট্রোল লজিকের কাজ। এখন কোশ্চেন হচ্ছে রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক এই কাজটা কিভাবে করে, এই মোডটাকে সে আসলে কিভাবে সিলেক্ট করে সেটা আমাদের দেখতে হবে এখন। ওকে, সেটাই আমরা দেখবো বেসিক্যালি। হাউ ডাজ রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক সেটস দ্য মোড অফ এভরি পোর্ট। ওকে, সো এই মোড, প্রত্যেকটা পোর্টের অপারেটিং মোডটাকে সিলেক্ট করার জন্য রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক বেসিক্যালি কন্ট্রোল রেজিস্টারের হেল্প নিয়ে থাকে। কন্ট্রোল রেজিস্টারের হেল্প, এখানেই আসলে কন্ট্রোল রেজিস্টারের ইউজটা হয়ে থাকে মোড সিলেকশনের জন্য, অপারেটিং মোড সিলেকশনের জন্য। Control register, what is control register? Control register is just a component of 8255 and it is an 8-bit register. 8-bit register means what? Control register can store 8 bits of information or 8 bits of data, right? So control register যে 8-bit এর data থাকে সেটাকেই বেসিক্যালি বলা হয় control word. Control word. So what is control word? Control word is nothing but the content of control word register. So what is the size of control word? Of course 8 bits, isn't it? Control word must be 8 bits in size, right? Okay, control word এর সাইজ কত? 8 bits। এবং এই যে কন্ট্রোল ওয়ার্ডের এই 8টা বিট থাকে, এই 8টা বিটের কোন একটা পার্টিকুলার কম্বিনেশনের জন্য এই অপারেটিং মোডটা সিলেক্ট হয়, আমরা সেটাই আসলে দেখব। ফাইন, ওকে। সো আসো, তো তোমরা বুঝতে পারছো তো কন্ট্রোল ওয়ার্ড কি, তাই তো নাকি? So what is control word? Control word is nothing but the content of control word register. এবং এই কন্ট্রোল ওয়ার্ডের ভ্যালুর উপর বেস করেই আসলে কোন পোর্ট কোন মোডে কাজ করবে সেটা ডিটারমাইন হয়ে থাকে। রিড রাইট কন্ট্রোল লজিক কন্ট্রোল ওয়ার্ডের ভ্যালুর উপর বেস করেই কোন পোর্ট
কোন মোডে কাজ করবে, দ্যাট মিন্স পোর্টগুলোর অপারেটিং মোডকে সে সেট করে থাকে। ফাইন। সো কিভাবে এই কাজটা করে আমরা যদি সে কন্ট্রোল ওয়ার্ড ফরম্যাট দেখি তাহলে আমরা আসলে সেটা বুঝতে পারবো। ওকে, সো আমরা এখন যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল ওয়ার্ড ফরম্যাট। সো এটাই হচ্ছে আসলে একটা কন্ট্রোল ওয়ার্ড ফরম্যাট। সো ইটস কন্ট্রোল ওয়ার্ড ইজ নাথিং but an 8-bit data. 8-bit data. So 8-bit data can be represented by these symbols D7, D6, D5 through D0. There are 8 bits or 8 digits in the control word. Fine. So this is nothing but, sorry, I have to take pen here. So this is nothing but control word. Okay. So this is the control word. Control word এ কতগুলো বিট আছে? 8টা বিট। এর ভিতরে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট D7। এই প্রত্যেকটা বিটের ভ্যালু বা প্রত্যেকটা ডিজিটের ভ্যালু কি হতে পারে? ইদার 0 আর 1, তাই না? ইদার 0 আর 1। সো D7 এর ভ্যালু যদি 0 হয়, D7 এর ভ্যালু যদি 0 হয়, এট দ্যাট টাইম আমরা যে কন্ট্রোল ওয়ার্ড আসলে পাবো, ফাইন, সেটা কোন মোডে কাজ করবে? BSR mode will be selected. If the value of D7 is 0, then BSR mode will be selected. That means 8255 will work in BSR mode. It means what? All the ports will work in BSR mode. If the value of D7 is 1, then which mode will be selected? IO mode will be selected. It means 8255 is now working in IO mode. That means all the ports of 8255 will work in IO mode. Fine. Okay. এরপরে আমরা শুরুতে আসলে আইও মোড নিয়ে কথা বলবো, আমরা বিএসআর মোড নিয়ে কথা বলবো না। তাহলে আমরা শুরুতেই ধরে নিই D7 এর ভ্যালু হচ্ছে 1। D7 এর ভ্যালুটা কি? 1। তো তাহলে আমরা এই যে এইটাকে আমরা কি করে দিই? ডিলিট করে দিলাম। সো D7 এর ভ্যালু আমরা কি ধরে নিলাম? তাহলে 1 দিয়ে ফিক্সড করে ফেললাম। তার মানে এখন এটা কোন মোড আমরা দেখছি? আইও মোড। ওকে, কোন মোড আমরা দেখছি? উই আর সিইং আইও মোড। ফাইন। এখন আইও মোডে আমরা জানি যে আমাদের যে পোর্ট গুলো আছে সেগুলোকে দুইটা গ্রুপে ভাগ করতে পারি, গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি। গ্রুপ এ তে কারা আছে? হুইচ পোর্টস আর ইন গ্রুপ এ? পোর্ট এ এন্ড পোর্ট সি and port C higher, lower. Port C upper. Port A and port C upper are in group A. Fine. So group A টাকে কন্ট্রোল করার জন্য D6 থেকে D3 এই বিট কম্বিনেশন গুলো ইউজ করা হয়ে থাকে। These are for group A. D6 to D3 এই বিটের কম্বিনেশন গুলো ইউজ করা হয়ে থাকে গ্রুপ A এর অপারেটিং মোড কে কন্ট্রোল করার জন্য। ফাইন। আর গ্রুপ বি তে কারা আছে? পোর্ট বি এন্ড পোর্ট সি লোয়ার। পোর্ট বি এন্ড পোর্ট সি লোয়ার। ফাইন। পোর্ট সি লোয়ার মানে PC3 to PC0. This is known as port C lower. Fine. Port C upper মানে কি? PC7 to PC4. This is port C upper, and this is port C lower. Fine. তাহলে গ্রুপ বি তে কে আছে? পোর্ট সি লোয়ার এন্ড পোর্ট বি। সো পোর্ট সি লোয়ার এবং পোর্ট বি এই দুটার অপারেটিং মোড কে কন্ট্রোল করার জন্য D2 D0 এই বিট কম্বিনেশন গুলো আসলে ইউজ হয়ে থাকে কন্ট্রোল ওয়ার্ডের। সো এটা হচ্ছে গ্রুপ বি টাকে কন্ট্রোল করার জন্য, এবং এই D6 থেকে D3 এই পর্যন্ত হচ্ছে গ্রুপ এ টাকে কন্ট্রোল করার জন্য। ফাইন। কিভাবে কন্ট্রোল করে আমরা একটু দেখি। ওকে, এখন এই গ্রুপ এর ফার্স্ট অফ অল উইল বি টকিং অ্যাবাউট গ্রুপ এ। ওকে, উই আর টকিং অ্যাবাউট গ্রুপ এ নাও। সো গ্রুপ এ তে একটা পোর্ট, গ্রুপ এ দুইটা পোর্ট আছে, একটা হচ্ছে পোর্ট এ, পোর্ট বি। এরা বেসিক্যালি তিনটা মোডে কাজ করতে পারে, একটা হচ্ছে মোড 0, মোড 1 আর হচ্ছে মোড 2, ইজন্ট ইট? সো এই তিনটা মোডকে সিলেক্ট করার জন্য আমাদের বেসিক্যালি কত বিটের কম্বিনেশন দরকার? 2 বিট কম্বিনেশন দরকার, ইজন্ট ইট? 3 বিটস কম্বিনেশন, 2 বিটস কম্বিনেশন ইজ কম্পালসারি। ফাইন, রাইট? সো D6 এবং D5 এই দুইটা বিটের কম্বিনেশন, এটাকে বলা হয় গ্রুপ এ মোড সিলেকশন। D6 এবং D5 এই কম্বিনেশন দুটাকে কি বলা হয়? গ্রুপ এ মোড সিলেকশন করার জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে। ওকে, D4 এই বিটটাকে ইউজ করা হয় পোর্ট এ এর জন্য, এবং D3 এই বিটটাকে ইউজ করা হয় পোর্ট সি আপার এর জন্য। ফাইন। D4 কে ইউজ করা হয় কিসের জন্য? পোর্ট এ এর জন্য। D3 কে ইউজ করা হয় কিসের জন্য? পোর্ট সি আপার এর জন্য। মনে থাকবে, এখানে আমি লিখে রাখি D3 ফর পোর্ট সি আপার, পোর্ট সি আপার। ফাইন। এখন এই যে D6 এবং D5 এই দুটা কম্বিনেশনকে কিসের জন্য ইউজ করা হয়? গ্রুপ এর
মোড সিলেক্ট করার জন্য। তাহলে D6 এবং D5 মিলে কি কম্বিনেশন পসিবল? 0-0 কম্বিনেশন পসিবল, 0-1 কম্বিনেশন পসিবল, 1-0 কম্বিনেশন পসিবল এবং 1-1 এই চারটা কম্বিনেশন পসিবল। সো 0-0 কম্বিনেশনের জন্য গ্রুপ এর কোন মোড সিলেক্ট হবে? মোড 0 উইল বি সিলেক্টেড। মোড 0 উইল বি সিলেক্টেড, মনে থাকবে? 0-0 কম্বিনেশনের জন্য কোন মোড সিলেক্ট হবে? মোড 0 উইল বি সিলেক্টেড। 0-1 কম্বিনেশনের জন্য কোন মোড সিলেক্ট হবে? মোড 1 উইল বি সিলেক্টেড। 1-0 কম্বিনেশনের জন্য কোন মোড সিলেক্ট হবে? মোড 2 উইল বি সিলেক্টেড। 1-1 কম্বিনেশনের জন্য কোন মোড সিলেক্ট হবে? মোড 2 উইল বি সিলেক্টেড। দ্যাট মিনস 1-0 এবং 1-1 এই দুটা কম্বিনেশনের জন্য মোড 2 সিলেক্ট হবে, 0-0 কম্বিনেশনের জন্য মোড 0 সিলেক্ট হবে এবং 0-1 কম্বিনেশনের জন্য মোড 1 সিলেক্ট হবে। মোড 1 সিলেক্ট হবে, অপারেটিং মোড। ফাইন। এখন প্রত্যেকটা অপারেটিং মোডে একটা পোর্ট কি হিসাবে কাজ করতে পারে? ইদার ইনপুট পোর্ট অর আউটপুট পোর্ট। বোঝা গেছে? ইদার ইনপুট পোর্ট অর আউটপুট পোর্ট, যে মোডেই থাকুক না কেন একটা পোর্ট কি হিসাবে কাজ করতে পারে? ইদার ইনপুট মোড অর আউটপুট মোড। ফাইন। তাহলে এই যে পোর্ট এ ইনপুট পোর্ট হিসাবে কাজ করবে নাকি আউটপুট পোর্ট হিসাবে কাজ করবে, তার জন্য D4 বিটটাকে ইউজ করা হয়। D4 এর ভ্যালু 0 হওয়া মানে, সরি, D4 এর ভ্যালু যদি 1 হয় দেন পোর্ট A will work as an input port. এখানে দেখো লেখা আছে D4 এর ভ্যালু যদি 1 হয় দেন পোর্ট A will work as an input port. D4 এর ভ্যালু যদি 0 হয় পোর্ট A will work as an output port. ওকে, এটা মনে রাখার খুব ইজি আছে। হ্যাঁ, ইজি একটা ওয়ে হচ্ছে, দেখো 1 এবং I, ইনপুটের I দেখতে আসলে একই রকম অনেকটা। সো 1 থাকা মানে হচ্ছে ইনপুট, আউটপুটের O এবং 0 দেখতে অনেকটা সিমিলার। সো আউটপুটের O মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 0। সো 0 ফর আউটপুট, 1 ফর ইনপুট। ওকে, সো একইভাবে D3 দিয়ে কোন পোর্টের মোড পোর্টের ফাংশনকে কন্ট্রোল করা হয়? পোর্ট সি আপারের, পোর্ট সি আপারের, তাই না? সো পোর্ট সি আপার যদি ইনপুট পোর্ট হিসাবে কাজ করে তাহলে D3 এর ভ্যালু কত হবে? পোর্ট সি আপার যদি ইনপুট পোর্ট হিসাবে কাজ করে তাহলে D3 এর ভ্যালু কত হবে? 1। পোর্ট সি আপার যদি আউটপুট, D3 এর ভ্যালু কত হবে? ইট ইজ 0। ফাইন, ইট ইজ 0। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট গ্রুপ এ। ওকে, আমরা তাহলে গ্রুপ এর অপারেটিং মোড সিলেক্ট করলাম। 0-0 মানে মোড 0, 0-1 মানে মোড 1, 1-0 মানে মোড 2, 1-1 মানে মোড 2। ফাইন। তারপর আমরা প্রত্যেকটা গ্রুপের প্রত্যেকটা পোর্টের আমরা কি সিলেক্ট করলাম, যে সে ইনপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে নাকি আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে। লেট মি ফিনিশ এট ফার্স্ট দেন আস্ক কোশ্চেন। ওকে, এরপর আমাদেরকে গ্রুপ বি এর অপারেটিং মোড এবং গ্রুপ বি তে কোন পোর্টের ফাংশন কি হবে, ইনপুট পোর্ট নাকি আউটপুট, সেটা আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে। ফাইন। সো গ্রুপ বি তে মোড সিলেক্ট করার জন্য বেসিক্যালি একটা বিট ইউজ করা হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে D2 বিট। এর কারণ হচ্ছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি গ্রুপ বি তে আসলে কারা আছে। গ্রুপ বি তে আছে হচ্ছে কারা বলতো? দুইটা পোর্ট, একটা হচ্ছে পোর্ট বি আর একটা হচ্ছে পোর্ট সি লোয়ার, তাই না? পোর্ট বি বেসিক্যালি মোড 0 এবং মোড 1 এ কাজ করে থাকে, আমরা একটু আগে দেখলাম, তাই না? পোর্ট বি ক্যান ওয়ার্ক অনলি ইন মোড 0 or মোড 1। ফাইন। আর পোর্ট সি লোয়ার, ইট ক্যান অলসো ওয়ার্ক অনলি ইন মোড 0 or মোড 1। সো দুইটা মোডকে সিলেক্ট করার জন্য একটা বিটই আসলে সাফিসিয়েন্ট। সো D2 এর ভ্যালু যদি 0 হয় দেন মোড 0 উইল বি সিলেক্টেড। D2 এর ভ্যালু যদি 1 হয় দেন মোড 1 উইল বি সিলেক্টেড। ফাইন। ওকে, D2 এর ভ্যালু যখন 0 তখন গ্রুপ বি এর জন্য কোন মোড সিলেক্ট হবে? মোড 0 উইল বি সিলেক্টেড। D2 এর ভ্যালু যখন 1 তখন গ্রুপ বি এর জন্য কোন মোড সেট হবে? মোড 1 উইল বি সেট। সো মোড সিলেক্ট হয়ে গেল গ্রুপ বি এর জন্য। এখন গ্রুপ বি তে যে দুইটা পোর্ট আছে, পোর্ট বি আর পোর্ট সি, তারা আসলে কিভাবে ফাংশন করবে, ইনপুট পোর্ট নাকি আউটপুট পোর্ট? সো D1 ইউজ করা হয় আসলে পোর্ট বি এর জন্য, D0 হচ্ছে পোর্ট সি লোয়ার এর জন্য। D1 এর ভ্যালু 1 হওয়া মানে পোর্ট বি উইল বি ওয়ার্কিং অ্যাজ অ্যান ইনপুট পোর্ট, D1 এর ভ্যালু 0 হওয়া মিন্স পোর্ট বি উইল বি ওয়ার্কিং অ্যাজ অ্যান আউটপুট পোর্ট। D0 এর ভ্যালু 0 হওয়া means port C will be working as an output port, isn't it? 0 means output. D0 এর ভ্যালু 1 হওয়া মানে হচ্ছে port C will be working as an input port. Is it clear? Now if you have any question then you can pose your question. Nishat. স্যার কোশ্চেনটা হলো, যদি আমার মোড 1 এ যদি কাজ করে
হ্যাঁ গ্রুপ এ এর হচ্ছে পোর্ট এ, তখন সে ইনপুট নেওয়ার জন্য এখানে আমরা দেখছিলাম যে আমাদের তখন হচ্ছে যে গ্রুপ সি সি এর 3টা বিট হচ্ছে তাকে হেল্প করে। তো না এই না, ক্ষেত্রে তো স্যার তাহলে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ পোর্ট সিটাকে এক্স্যাক্টলি। হচ্ছে আমাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে স্যার। ওকে, উই উইল সি ইট হাউ তাহলে ডাজ স্যার এখানে তো ইট পোর্ট সি হ্যাপেন। আপারে তো 4টা বিট আছে, আমি যদি এটা, জি স্যার। How does it take place? How does it take place? We'll see that later, Nishat. Okay. Keep patience just. ওকে স্যার। Fine. Keep patience. ওকে স্যার। I will explain everything. Okay. I am not beating around the bush here. If I don't understand anything, I will simply say it to you that I don't understand it. Fine. Okay. I am very frank in this case. I am not beating around the bush here. Fine. ওকে, সো এই পর্যন্ত কারোর কি কোনো সমস্যা আছে? থাকার কথা না, বেসিক্যালি এটা হচ্ছে জাস্ট একটা রুলস আমরা শিখলাম। হ্যাঁ, যে কন্ট্রোল ওয়ার্ডের ফরম্যাট কি হবে? কন্ট্রোল ওয়ার্ড বেসিক্যালি হচ্ছে একটা 8 বিট ডেটা, 8 বিট ডেটা, এবং তার ডিফারেন্ট বিট কম্বিনেশনের জন্য ডিফারেন্ট মোড সিলেক্ট হবে, এবং পোর্টের ফাংশনিং গুলো আসলে সেট হয়ে যাবে যে ইনপুট পোর্ট নাকি আউটপুট পোর্ট। ফাইন, ইনপুট পোর্ট নাকি আউটপুট পোর্ট। ওকে, তো শুরুতেই আজকে আমরা যেটা দেখব, আচ্ছা এখানে এর থেকে হচ্ছে একটা বেটার ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে আমাদের। শিট, কি হবে? ওকে ফাইন। সো এখানে তোমরা এই ডায়াগ্রামটা দেখলে বুঝতে পারবা, এই যে গ্রুপ D6 এবং D5 দে আর ইউজড ফর গ্রুপ এ মোড সিলেকশন, D4 is used for port A, D3 for port C upper, D2 for group B mode selection, D1 for port B, D0 for port C lower. Fine. ওকে, সো আমরা শুরুতেই দেখব যে সবগুলো পোর্ট মোড 0তে আসলে তারা কিভাবে কাজ করে। এট ফার্স্ট আমরা সেটাই দেখব। ওকে, সবগুলো পোর্ট মোড 0তে কিভাবে কাজ করে। দ্যাট মিন্স আমরা যদি মোড 0 এট ফার্স্ট আমরা যদি চাই যে মোড 0 সেট হবে এবং মোড 0তে কিভাবে আসলে সেট হয় সেটাই আমরা দেখবো। ঠিক আছে, সো এখানে দেখো, এখানে একটা কোশ্চেন আছে। এটা একটা কোশ্চেন, সরি, তো এখানে একটা কোশ্চেন আছে এবং আমরা এটাকে নাম দিতে পারি, এটা হচ্ছে যে মোড 0। আমরা এখন প্রথমে কোন মোড দেখবো? মোড 0 এট ফার্স্ট। ফাইন, সেখানে কোশ্চেন হচ্ছে রাইট এ কন্ট্রোল ওয়ার্ড, সরি এখানে একটু ভুল আছে, রাইট এ কন্ট্রোল ওয়ার্ড ফর পোর্ট এ অ্যাজ অ্যান ইনপুট পোর্ট, পোর্ট বি অ্যাজ অ্যান আউটপুট পোর্ট, পোর্ট সি আপার অ্যাজ অ্যান ইনপুট পোর্ট, পোর্ট সি লোয়ার অ্যাজ অ্যান আউটপুট পোর্ট। ফাইন, সো এটা কোন মোডের কথা বলছি আমরা? মোড 0। যখন আমি চাইবো যে মোড 0তে পোর্ট এ ইনপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে, পোর্ট বি আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে, পোর্ট সি আপার ইনপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে, পোর্ট সি লোয়ার আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে, তখন আসলে কন্ট্রোল ওয়ার্ডের ফরম্যাটটা কেমন হবে? ওকে, সেটাই আমরা দেখবো। তখন আসলে কন্ট্রোল ওয়ার্ডের ভ্যালুটা আসলে কেমন হবে সেটাই আমরা এখন দেখবো। হ্যাঁ, ওকে, বেসিক্যালি কতগুলো বিট আছে বা কতগুলো ডিজিট আছে? একটা। সো it is D5, D4, D3, D2, D1, D0। ওকে, তাহলে যেহেতু আমাদেরকে আসলে এটা ফার্স্ট অফ অল এটা বলো যে এটা হচ্ছে যে মোড 0, মোড 1 এবং মোড 2, এরা আসলে কোন মোড? আইও মোড নাকি বিএসআর মোড? আইও মোড। আইও মোড। সো আমাদেরকে শুরুতেই আইও মোড সিলেক্ট করতে হবে, এবং আইও মোড সিলেক্ট করার জন্য কোন পিন ইউজ করা হয়? D7। সো এখানে তাহলে কি বসাতে হবে? 1 বসাতে হবে। এটা ফিক্সড হয়ে গেল, এখানে 1 বসানো মানে আইও মোড। এখন আইও মোডের ভিতর থেকে আমাদেরকে আসলে কোন মোডটা সিলেক্ট করতে হবে? মোড 0 অনলি, তাই না? মোড 0 অনলি, বোঝা গেছে? সো আমরা জানি দুইটা গ্রুপ আছে, একটা হচ্ছে গ্রুপ এ আর একটা হচ্ছে গ্রুপ বি। গ্রুপ এ এর জন্য আসলে কোন কোন পিনগুলো? D6 থেকে D3 পর্যন্ত হচ্ছে গ্রুপ এ এর জন্য, আর D2 থেকে, হ্যাঁ, D6 থেকে D3 পর্যন্ত গ্রুপ এর জন্য, আর D2 থেকে D0 পর্যন্ত হচ্ছে গ্রুপ বি এর জন্য। তাহলে আমরা দেখি গ্রুপ এ পোর্ট গুলোর আসলে কি অবস্থা এখন। দেখো গ্রুপ এ তে দুইটা পোর্ট আছে, একটা হচ্ছে পোর্ট এ আর একটা হচ্ছে পোর্ট সি আপার। দুইটা পোর্টই বেসিক্যালি ইনপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে গ্রুপ এ তে, তাই না? তাহলে গ্রুপ এর পোর্টটা এ হচ্ছে, পোর্ট এ হচ্ছে ইনপুট পোর্ট। সো পোর্ট এর জন্য আমরা কোনটা ইউজ করি? D4 গ্রুপ এ তে, তাই না? তাহলে D4 যদি গ্রুপ এ তে পোর্ট এ যদি ইনপুট পোর্ট হয় তাহলে D4 এর ভ্যালু কত হবে? 1, ইজেন্ট ইট? আবার পোর্ট সি আপারও হচ্ছে ইনপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে, এটা বলা আছে। তাহলে D3 এর ভ্যালুটা কত হবে? अगेन ইট ইজ 1। ওকে, বুঝতে পারছো কিনা? এখন গ্রুপ এ তাহলে মোড সিলেক্ট করে দিতে হবে না?
গ্রুপ এর মোডও তো সিলেক্ট করে দিতে হবে। তো এখানে আমরা কোন মোডের কথা বলছি? মোড 0। তো আমরা যদি গ্রুপ এর জন্য 0 মোড সিলেক্ট করতে চাই তাহলে D6 এবং D5 এর ভ্যালু কি হবে? 0 0 0 0। তো আমরা গ্রুপ এ আসলে কমপ্লিট করে ফেললাম। এরপর আমাদের যেতে হবে গ্রুপ বি তে। দেখো গ্রুপ বি তে পোর্ট বি কোন পোর্ট হিসাবে কাজ করে? আউটপুট পোর্ট। পোর্ট সি লোয়ার কোন পোর্ট হিসাবে কাজ করে? আউটপুট পোর্ট। তাহলে পোর্ট বি এর জন্য কোন পিন রিজার্ভ করা আছে? D1। সো D1 এর ভ্যালু তাহলে কত হবে? 0 হবে। পোর্ট সি লোয়ার এর জন্য কোন পিন ডেডিকেটেড? D0। সো তাহলে সেটার ভ্যালু কত হবে? 0 হবে, বিকজ পোর্ট সি লোয়ার ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ অ্যান আউটপুট পোর্ট। এখন গ্রুপ বি এর কি মোড সিলেক্ট করতে হবে আমাদের? উই আর সেইং দ্যাট all the ports are working in mode 0. So that means D2 এর ভ্যালুটা কত হবে আমাদের? 0 হবে। D2 এর ভ্যালু 0 হওয়া মানে কি? মোড 0। D2 এর ভ্যালু 1 হওয়া মানে কি? মোড 1। ক্লিয়ার? Is it clear? So this would be the control word. Okay, this would be the control word when we want all the ports, when we want port A to work as an input port, port C upper to work as an input port, port B and port C lower to work as output ports in mode 0. Okay, when we want port A and port C upper to work as an input port, port B and port C lower to work as output ports in mode 0, then at that time what would be the value of the control word? The value of the control word would be this. So if we represent this value in hexadecimal notation, then what can we write? 1001. It means what? It means 9 it means 9 8. it means 9, right? And this is 8 in hexadecimal notation. Fine. So this is the control word. Fine. So that means যদি আমাদেরকে আমরা এইভাবে চাই যে এই কম্বিনেশনটা চাই যে পোর্ট এ এবং পোর্ট সি ইনপুট হিসেবে কাজ করবে, ইনপুট পোর্ট হিসেবে, পোর্ট বি এবং পোর্ট সি লোয়ার আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে এবং মোড 0-তে, তাহলে মাইক্রোপ্রসেসর যে কন্ট্রোল ওয়ার্ড আসলে 8255 এর কন্ট্রোল রেজিস্টারে রাইট করবে, সেই কন্ট্রোল ওয়ার্ডের ভ্যালুটা কত হতে হবে? এইটা হতে হবে কন্ট্রোল ওয়ার্ডের ভ্যালু। বোঝা গেছে? বুঝতে পারছো কিনা এইটুকু? জি স্যার। তাই না? তো এই কন্ট্রোল ওয়ার্ডটা রাইট করার জন্য মাইক্রোপ্রসেসরে কি করতে হবে? একটা প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করতে হবে না? একটা প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করতে হবে, রাইট? সেই প্রোগ্রামটা কে লিখবে? একজন প্রোগ্রামার বেসিক্যালি একটা প্রোগ্রাম লিখবে। ওকে, এবং যখনই সেই প্রোগ্রামের সাহায্যে মাইক্রোপ্রসেসর এই কন্ট্রোল ওয়ার্ডটাকে রাইট করবে 8255 এর কন্ট্রোল ওয়ার্ড রেজিস্টারে, at that time this configuration will be set in 8255. সো আমরা যদি একটা প্রোগ্রাম লিখতে চাই অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে, খুব শর্ট একটা প্রোগ্রাম, আমরা তাহলে কিভাবে লিখতে পারি প্রোগ্রামটা? ওকে, সেটা লেখার জন্য কন্ট্রোল ওয়ার্ডের ভ্যালু তো তোমাদের মনে আছে তাই না? 9 8। আমি একটা কি করি, নিউ একটা স্লাইড নিয়ে আসো, নিউ স্লাইড। সো এটাকে আমরা কি করে, আচ্ছা ফাইন থাকুক এখানে। সো আমরা কি করতে পারি তাহলে? শুরুতে আমাদের কন্ট্রোল ওয়ার্ডের ভ্যালু কি? সরি, অ্যানোটেট তো করিস না। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ কন্ট্রোল ওয়ার্ড। কন্ট্রোল ওয়ার্ড হচ্ছে 98H। সো তাহলে শুরুতেই আমাদের কি করতে হবে? এই যে কন্ট্রোল ওয়ার্ডের ভ্যালু, এটাকে কোথায় মুভ করতে হবে? মাইক্রোপ্রসেসরের অ্যাকুমুলেটরের কোথায় মুভ করতে হবে? এল রেজিস্টারে। এরপরে ইফ উই ফলো পেরিফেরাল ম্যাপড আইও ইন্টারফেসিং টেকনিক, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে মোস্ট অফ দ্য কেস পেরিফেরাল ম্যাপড আইও ইন্টারফেসিং টেকনিক ইজ ফলোড। ওকে ফাইন। সো এরপর তাহলে আমাদের কি করতে হবে? এই ভ্যালুটাকে কোথায় রাইট করতে হবে? মাইক্রোপ্রসেসরকে 8255 এর কন্ট্রোল রেজিস্টারে। তার জন্য আমাদের কোন ইনস্ট্রাকশন ইউজ করতে হবে? আউট। ওকে, এবং আউট এটা হচ্ছে বেসিক্যালি টু অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন ফরম্যাট আমাদেরকে ফলো করতে হবে। ওকে, উই আর নাও ফলোইং টু অ্যাড্রেস ইনস্ট্রাকশন ফরম্যাট। সো তার মানে দুইটা অ্যাড্রেস থাকবে, একটা হচ্ছে কি কন্ট্রোল ওয়ার্ড রেজিস্টারের অ্যাড্রেস। সো কন্ট্রোল ওয়ার্ড রেজিস্টারকে সাপোজ আমরা রিপ্রেজেন্ট করলাম CWR দিয়ে, এটা একটা ভেরিয়েবল, সাপোজ এর একটা অ্যাড্রেস থাকবে। সো আমরা তাহলে CWR এ কি রাইট করব? এল এর যে কন্টেন্ট, এল এর যে ভ্যালু, অ্যাকুমুলেটরের যে ভ্যালু আছে সেটাকে রাইট করতে হবে CWR এ। বোঝা গেছে? ওকে, সো এই দুটো ইনস্ট্রাকশন যখন আসলে এক্সিকিউট হবে তখন বেসিক্যালি আমরা আগের যে কনফিগারেশন চাচ্ছিলাম ওই কনফিগারেশনটা আমরা আসলে পাবো। হ্যাঁ, কেউ কিছু বলতে চাচ্ছিলা? কেউ কি কিছু বলবা? হুম,
এই তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? জি স্যার। জি স্যার। তো কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই জায়গায়? স্যার হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি একজন প্রোগ্রামারকে আসলে এই প্রোগ্রামটা লিখতে হবে যদি ওই প্রোগ্রামার চায় যে 8255 এর পোর্ট গুলো আমরা যে আগের যে কনফিগারেশন দেখলাম ওই কনফিগারেশনে কাজ করে। সো এরপর আমরা আরো একটা এক্সাম্পল দেখতে পারি, দেখা যাক এখানে কোন এক্সাম্পল আছে কিনা মোড 0 এর জন্য। সো মোড 0 এর জন্য এখানে আরো একটা এক্সাম্পল আছে, এটা সেম কি? ওকে, সো এটা ক্লিয়ার করে যেন কিভাবে এখানে একটা এমনি অপশন থাকে না, আমি এটা পাচ্ছি না কেন? স্যার আজকে না হয় থাক স্যার। কেন কেন থাকবে? একটা ভ্যালিড রিজন দেখো থাকার। ওকে, থাকার জন্য একটা ভ্যালিড রিজন দেখাতে হবে। এভাবে প্রতিদিন যদি ক্লাস রেখে দিই তাহলে কি কোর্স শেষ হবে? স্যার আসলে আমাদের কয়েকজন একটু স্যার বুঝি ওই না, রাতের কয়েকজন? বেলা দেখা যায় যে ওদের জ্বরটা খুব বেড়ে যায়। আচ্ছা, যারা সিক স্যার আছে সিক তারা আর কি, আসলে রাতের বেলা জ্বরটা খুব বেড়ে যায় স্যার। ওকে, যারা সিক আছে তারা আসলে চাইলে লিভ নিতে পারে, কোনো সমস্যা নেই, পরবর্তীতে রেকর্ডিং তো তারা পাচ্ছে। ওকে, নো প্রবলেম। ওকে, সো এখন আমরা দেখব যে মোড 1 এ পোর্ট গুলো আসলে কিভাবে কাজ করে। মোড 1, ওকে, সো মোড 1 এ তোমরা যদি কেউ চাও লিভ নিতে, তোমরা চাইলে লিভ নিতে পারো। ফাইন, শুধুমাত্র যারা থাকবে আমি তাদের নিয়েই ক্লাস নেব। ওকে, যদি কেউ না থাকে ক্লাস হবে না। ঠিক আছে, কেউ যদি মনে করে আমি অসুস্থ, দে ক্যান লিভ, নো প্রবলেম। আচ্ছা, মোড 1 এর পোর্ট এ এবং পোর্ট বি এরা আসলে আইও পোর্ট হিসাবে কাজ করে। হ্যাঁ, আইও পোর্ট হিসাবে কাজ করে এবং এই আইও পোর্ট গুলোর কি আছে? হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি আছে, হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি। Fine. So now what is handshaking capability? Fine. What is handshaking capability? Fine. So what is handshaking capability? Suppose you are sending a letter to your friend. Fine. And you have no way to know whether your friend has received the letter or not. Suppose you have sent a letter. তুমি তোমার ফ্রেন্ডকে একটা লেটার পাঠিয়েছো এবং তোমার আসলে কোনো জানার ওয়ে নাই যে তোমার ফ্রেন্ড আসলে তোমার লেটারটা পেয়েছে কিনা। ফাইন, সো এটাকে আমরা বলি যে ডেটা ট্রান্সফার ইজ টেকিং প্লেস উইদাউট অ্যাকনোলেজমেন্ট। Fine, data is transferred or letter is being transferred between you and your friends without any acknowledgement. Fine, okay. ঠিক আছে, সো ডেটা বেসিক্যালি দুইটা ওয়েতে ট্রান্সমিট হতে পারে, একটা হচ্ছে উইথ অ্যাকনোলেজমেন্ট আর একটা হচ্ছে উইদাউট অ্যাকনোলেজমেন্ট। ফাইন, সো যদি উইদাউট অ্যাকনোলেজমেন্টে ডেটা ট্রান্সমিট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে ডেটা ইজ বিং ট্রান্সমিটেড উইদাউট হ্যান্ডশেকিং। আর যদি উইথ অ্যাকনোলেজমেন্ট ডেটা ট্রান্সমিট হয় বিটুইন টু entities, that means between two persons or between two devices, in that case we say that data transfer is occurring with handshaking or with acknowledgement. যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই, সাপোজ তুমি তোমার একটা ফ্রেন্ডকে হচ্ছে একটা লেটার পাঠাতে চাচ্ছ। সো তুমি কি করলে, লেটারটাকে পোস্ট করে দিলা এবং তুমি চাইলে কি করতে পারো, তুমি চাইলে তোমার ফ্রেন্ডকে একটা কল দিতে পারো, দিয়ে বলতে পারো ওকে আই হ্যাভ সেন্ট অর আই হ্যাভ পোস্টেড দ্য লেটার। তাহলে তোমার ফ্রেন্ড কি হবে, তোমার ফ্রেন্ড আসলে রেডি থাকবে লেটারটাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য। ফাইন, তাহলে তুমি দুইটা কাজ করতেছো, একটা হচ্ছে তুমি লেটারটাকে, নিজের লেটারটা পাঠাতে চাচ্ছ, এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি ডেটা,
সো এই ডেটাটাকে তুমি পোস্ট করে দিলা, দ্যাট মিন্স লেটারকে পোস্ট করে দিলা। এরপর তুমি কি করবা, তোমার ফ্রেন্ডকে একটা আগে থেকে একটা সিগন্যাল দিয়ে দিবা ফোন কলের মাধ্যমে, যে ওকে আই হ্যাভ পোস্টেড দ্য লেটার। সো তোমার ফ্রেন্ড কি হবে, তোমার ফ্রেন্ড আসলে তোমার লেটার বা ডেটাটাকে রিসিভ করার জন্য সে রেডি হয়ে যাবে। এরপর তোমার ফ্রেন্ড যখনই সে আসলে লেটারটা রিসিভ করবে, তখন সে কি করবে, ইউর ফ্রেন্ড উইল কল ইউ ব্যাক টু গিভ ইউ অ্যাকনোলেজমেন্ট, ওকে আই হ্যাভ গট ইউর লেটার। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ অ্যাকনোলেজমেন্ট। ফাইন। তোমার ফ্রেন্ড তোমাকে যে একটা রিপ্লাই দিল, তোমার ফ্রেন্ড তোমাকে যে এনশিওর করলো যে ওকে আই হ্যাভ গট ইউর লেটার, এটা হচ্ছে অ্যাকনোলেজমেন্ট। So we can say that in this scenario, data transfer is happening between you and your friend with acknowledgement. So যখন data transmit হয় with acknowledgement, তখন এটাকে আমরা কি বলি, data is transmitted with handshaking. This is known as handshaking. Okay, this is known as handshaking. Acknowledgement will be sent by the receiver to the sender. Okay, and what will sender do? Sender will do two things. At first, sender will send the data, then sender will give a notification to the receiver. Okay, I have sent the data. Okay, I have sent the data. Then what will receiver do? Receiver will at first receive the data, and then receiver will reply back to the sender. Receiver will send an acknowledgement. Okay, I have got the data. Fine. So if data is transmitted or data is transferred between two entities or between two parties in this way, then we can say that data transfer takes place with handshaking. So এখন দেখো, আমরা আসলে যে পোর্ট গুলোর কথা বললাম, পোর্টের সাথে কানেক্টেড থাকে বেসিক্যালি আইও ডিভাইস। আবার এই পোর্ট কিসের সাথে কানেক্টেড থাকে, মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে কানেক্টেড থাকে। দ্যাট মিনস পোর্ট থেকে আইও ডিভাইসে ডেটা ট্রান্সফার হয়, আবার পোর্ট টু মাইক্রোপ্রসেসর কমিউনিকেশন হয় বা ডেটা ট্রান্সফার হয়। এখন এই ডেটা ট্রান্সফার পোর্ট এবং মাইক্রোপ্রসেসরের মাঝখানে যে ডেটা ট্রান্সফার হয়, অথবা পোর্ট এবং আইও ডিভাইসের মাঝে যে ডেটা ট্রান্সফার হয়, সেটা বেসিক্যালি দুইটা ওয়েতে হতে পারে। একটা হচ্ছে শুধুমাত্র ডেটা ট্রান্সমিট হয়ে গেল, দেয়ার ইজ নো অ্যাকনোলেজমেন্ট সিস্টেম। আর একটা হতে পারে কি, ডেটা উইল বি ট্রান্সফার্ড বিটুইন পোর্ট অ্যান্ড আইও ডিভাইস অর পোর্ট অ্যান্ড মাইক্রোপ্রসেসর উইথ অ্যাকনোলেজমেন্ট সিস্টেম। যদি অ্যাকনোলেজমেন্ট সিস্টেম থাকে ডেটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে, সেটাকে আমরা কি বলি, হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি, হ্যান্ডশেকিং। আর অ্যাকনোলেজমেন্ট না থাকা মানে হচ্ছে নো হ্যান্ডশেকিং। সো এই অ্যাকনোলেজমেন্ট অথবা হ্যান্ডশেকিং থাকার সুবিধাটা কি, এটা হচ্ছে একটা সিকিউরিটি, তাই না? যে আমি আসলে যে ডেটা পাঠাচ্ছি আমার ফ্রেন্ডকে, সে যে সেটা লেটারটাকে রিসিভ করেছে কিনা সেটা আমি আসলে জানতে পারতেছি। কিন্তু যদি কোনো অ্যাকনোলেজমেন্ট না থাকে, তাহলে আমি জাস্ট লেটার পাঠিয়ে দিলাম, তার কাছে আসলে চিঠি পৌঁছালো কি পৌঁছালো না আমি কিন্তু কখনোই জানতে পারবো না, তাই না? সো হ্যান্ডশেকিং data transfer is much better than data transfer with no acknowledgement system or without acknowledgement. Fine. So mode A তে আমরা যখন মোড 0 তে আসলে আমরা বলবো যে মোড 8255 is working now in mode 0. That means all the ports will transfer data. Okay, all the data transfer that will take place in mode 0. There is no acknowledgement system. That means port A will send data to microprocessor, but there is no guarantee that microprocessor has received the data. Or microprocessor sends data to a particular port, but there is no guarantee that the port will receive that data. Fine, because there is no acknowledgement system in mode 0. কিন্তু আমরা যদি জানতে চাই যে আসলে আমরা যদি এই গ্যারান্টিটা দিতে চাই যে মাইক্রোপ্রসেসর জানবে যে পোর্ট কোন একটা পার্টিকুলার পোর্ট, যে পোর্টে সে ডেটাকে সেন্ড করেছে সেই পোর্ট ডেটা রিসিভ করেছে, ওকে, তাহলে আমাদের কি ইউজ করতে হবে, একটা অ্যাকনোলেজমেন্ট সিস্টেম ইউজ করতে হবে। এটাকে আমরা বেসিক্যালি কি বলে থাকি, হ্যান্ডশেকিং বলে থাকি, হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি। সো এই হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটিটা কোথায় পাওয়া যায়, মোড 1 এ আছে, মোড 0 তে আসলে মিউট হয়ে গেছে। স্যার ওকে, ঠিক আছে। সো ফাইন। সো মোড 1 এ পোর্ট এ এবং পোর্ট বি কি হিসাবে কাজ করবে, হ্যান্ডশেকিং পোর্ট হিসাবে, তাই না?
এবং এই হ্যান্ডশেকিং ফ্যাসিলিটি দেওয়ার জন্য কিছু হ্যান্ডশেকিং সিগন্যালের প্রয়োজন হবে, যেমন নোটিফিকেশন পাঠাতে হয়, সেন্ডারকে নোটিফিকেশন পাঠাতে হয়, সেটা হচ্ছে একটা হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল। আবার রিসিভার অ্যাকনোলেজমেন্ট পাঠাই, সেটা হচ্ছে একটা মানে হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল। তো এই হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল গুলো জেনারেট করার জন্য কোন পিনগুলোর হেল্প নিবে? 8255 পোর্ট সি এর যে 8টা পিন আছে সেই পিনগুলোর। ফাইন, 3টা পিন ইউজ করা হবে পোর্ট এ এর জন্য, বাকি 3টা পিন পোর্ট বি এর জন্য, এবং রিমেনিং 2টা পিন হচ্ছে আইও পিন হিসাবে কাজ করবে মোড 1 এ। ওকে, তো মোড 1 এ বেসিক্যালি সবগুলো পোর্ট ইনপুট পোর্ট হিসাবে কাজ করতে পারে, মানে পোর্ট এ পোর্ট বি ইনপুট পোর্ট হিসাবে কাজ করতে পারে। আবার মোড 1 এ পোর্ট এ এবং পোর্ট বি আউটপুট পোর্ট হিসাবে কাজ করতে পারে। দ্যাট মিন্স 2টা কনফিগারেশন পসিবল, একটা হচ্ছে ইনপুট কনফিগারেশন আর একটা হচ্ছে আউটপুট কনফিগারেশন। তাহলে আমরা শুরুতেই দেখব মোড এর ইনপুট কনফিগারেশন। ওকে, মোড এর ইনপুট কনফিগারেশন। ফাইন, সো মোড এ তে ইনপুট কনফিগারেশন মানে হচ্ছে যে পোর্ট এ এবং পোর্ট বি দুটাই আসলে ইনপুট পোর্ট হিসাবে ইউজ হবে। ওকে, এবং এদের জন্য যখন হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল জেনারেট করতে হবে তখন পোর্ট সি এর কোন কোন পিন, কোন 3টা পিন আসলে পোর্ট এর জন্য ইউজ করা হবে, কোন 3টা পোর্টকে পোর্ট বি এর জন্য ইউজ করা হবে, সেটা আমাদেরকে জানতে হবে এট ফার্স্ট। ওকে, সো আমরা দেখছি কি মোড 1 এর ইনপুট কনফিগারেশন, দ্যাট মিন্স অল দ্য পোর্টস আর ওয়ার্কিং অ্যাজ পোর্ট এ এন্ড পোর্ট বি ওয়ার্কিং অ্যাজ অ্যান ইনপুট পোর্ট। সো ইন দ্যাট কেস পোর্ট সি এর 3 নাম্বার পিন, 4 নাম্বার পিন এবং 5 নাম্বার পিন, এই 3টা পিন বেসিক্যালি কিসের জন্য ইউজ হবে? পোর্ট এর হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল জেনারেট করার জন্য। এখানে দেখো লেখা আছে PC3, PC4 and PC5 used as a handshake signal with port A. ফাইন, আর পোর্ট বি এর জন্য যে হ্যান্ডশেক সিগন্যাল জেনারেট করতে হবে তার জন্য পোর্ট সি এর কোন কোন পিন ইউজ করা হয়? পোর্ট বি এর জন্য PC0, PC1 এবং PC2, they are used as handshaking signal for port B. এবং রিমেনিং যে 2টা পিন থাকে, দ্যাট মিন্স PC6 and PC7, এই 2টা পিন মিলে একটা 2 বিট আইও পোর্ট হিসাবে কাজ করে। মনে থাকবে, পোর্ট C3, পোর্ট C4 and পোর্ট C5, they work to generate handshaking signal for port A. Port C0, port C1 and port C2, they are used to generate handshake signal for port B. When port A and port B, they work as an input port, they work as input ports. Fine, at that time. এবং এই ক্ষেত্রে কোন 2টা পিন পোর্ট সি এর আনইউজড থাকে? পোর্ট PC7 এবং PC6, এই 2টা পিন মিলে বেসিক্যালি 2 বিট আইও পোর্ট হিসাবে কাজ করবে পোর্ট সি ইন মোড 1। ফাইন, তাহলে এই ক্ষেত্রে আসলে কন্ট্রোল ওয়ার্ড কি হবে? আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি, এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে রাইট এ কন্ট্রোল ওয়ার্ড ফর মেকিং পোর্ট এ এন্ড পোর্ট বি অ্যাজ অ্যান ইনপুট পোর্ট ইন মোড 1। ওকে, সো এট দ্যাট টাইম আসলে আমাদের কন্ট্রোল ওয়ার্ডটা কেমন হবে সেটা আমরা যদি একটু দেখতে চাই, সো আমরা কি তাহলে আসলে দেখি সেটা। ওকে, সো এটা সলিউশন হচ্ছে আমাদেরকে একটা কন্ট্রোল ওয়ার্ড নিতে হবে। কন্ট্রোল ওয়ার্ড মানে হচ্ছে 8টা বিট, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0। ফাইন, তাহলে শুরুতে আমাদেরকে আইও মোড নাকি বিট সেট মোড এটা সিলেক্ট করতে হবে। দ্যাট মিন্স D7 এর ভ্যালু কত হবে? 1, তাই না? এরপর আমাদেরকে কি করতে হবে? গ্রুপ এ টাকে আমাদেরকে আসলে এট ফার্স্ট সেট করতে হবে, গ্রুপ এর জন্য কন্ট্রোল ওয়ার্ড। সো গ্রুপ এ তে আসলে কারা কারা আছে? পোর্ট এ এবং পোর্ট সি আপার। পোর্ট এ এখানে কি হিসাবে কাজ করবে? অ্যাজ অ্যান ইনপুট পোর্ট, তাই না? এবং পোর্ট এর জন্য কোন বিট এখানে ডেডিকেটেড? D4, তাহলে D4 এর ভ্যালু কত হবে? 1 হবে। D4 এর ভ্যালু কত হবে? 1 হবে, ঠিক কিনা? রাইট, এবং এখানে কোন মোড আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে? কোন মোড সিলেক্ট করতে হবে? মোড 1। তাহলে মোড 1 সিলেক্ট করতে গেলে D6 এবং D5 এর ভ্যালু কি হবে? 0 1 0 1, ঠিক কিনা? এখন এই যে D3 ইউজ করা হয়, এটা D3 কিসের জন্য ইউজ করা হয়? D3 ইজ ইউজড ফর পোর্ট সি আপার, তাই না? পোর্ট সি আপার। সো পোর্ট সি আপার মানে কি বাবা? পোর্ট সি আপার মানে হচ্ছে PC7 to PC4, PC7 to PC4, দিস ইজ পোর্ট সি আপার, তাই না? এখন এই যে পোর্ট সি আপারের 4 নাম্বার পিন, 5 নাম্বার পিন,
এই দুইটা পিন কিসের জন্য ইউজ করা হবে? হ্যান্ডশেকিং সিগন্যালের জন্য, তাই না? এই দুইটা পিনকে কিসের জন্য ইউজ করা হবে? হ্যান্ডশেকিং সিগন্যালের জন্য। ফাইন। এবং শুধুমাত্র 6 নাম্বার এবং 7 নাম্বার পিন তারা কি হিসাবে কাজ করবে? সিম্পল আইও পোর্ট হিসাবে। দ্যাট মিন্স তারা ইনপুট পোর্ট হিসাবে কাজ করতে পারে, আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। 2 বিট ইনপুট পোর্ট আর 2 বিট আউটপুট পোর্ট। ফাইন। সো আমরা জানি না আসলে তারা ইনপুট পোর্ট নাকি আউটপুট পোর্ট, সো আমরা তাহলে এখানে কি লিখতে পারি? 0 আর 1। কিন্তু আমি যদি এক্সপ্লিসিটলি বলে দিই পোর্ট সি আপার ওয়ার্ক অ্যাজ অ্যান আউটপুট পোর্ট, তাহলে আমরা কি লিখবো? শুধুমাত্র 0। অথবা আমি যদি এক্সপ্লিসিটলি বলে দিই পোর্ট সি আপার ওয়ার্ক অ্যাজ অ্যান ইনপুট পোর্ট, দেন আমাদের এখানে D3 এর ভ্যালু কি হবে? অনলি 1। সো তাহলে আমাদের গ্রুপ এ টা সেট হয়ে গেল, গ্রুপ এর মোড এবং ওয়ার্কিং মেকানিজম। এরপর আমাদেরকে কি সেট করতে হবে? গ্রুপ বি এর দিকে যেতে হবে, গ্রুপ বি। তাহলে গ্রুপ বি এর ক্ষেত্রে কি আছে? পোর্ট বি আছে এট ফার্স্ট। সো পোর্ট বি কি হিসাবে কাজ করে? ইনপুট পোর্ট। তাহলে D1 এর ভ্যালু কি হবে? 1 হবে, বিকজ D1 ইজ ডেডিকেটেড ফর পোর্ট বি। ওকে। এবং গ্রুপ বি তে আমাদেরকে মোড সিলেক্ট করতে হবে, ঠিক কিনা? মোড সিলেক্ট করতে হবে। তাহলে এখানে মোড কোনটা? মোড 1। তাহলে D2 এর ভ্যালু 1 হওয়া মানে হচ্ছে মোড 1। এরপরে D3 ইজ ইউজড ফর হোয়াট? পোর্ট সি লোয়ার। D0 ইজ ইউজড ফর পোর্ট সি লোয়ার। এখন পোর্ট সি লোয়ারে কারা আছে আমরা যদি একটু খেয়াল করি। পোর্ট সি লোয়ার, পোর্ট সি লোয়ার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি PC3 টু PC0। তাহলে এখানে D0 এর ভ্যালু আসলে আমরা কি বসাবো? আমি তোমাদের রেসপন্স চাই এই জায়গায়। D0 এর ভ্যালু আমরা আসলে কি বসাবো? What would be the value of D0? PC0 টু PC3 এই পিন গুলো কি পিন হিসাবে কাজ করবে? ইনপুট পিন নাকি আউটপুট পিন? ইনপুট পিন হিসেবে কাজ করবে। ইনপুট। Of course not, of course not. কেন They স্যার? are not working as input pin. দেখো PC3 to PC0 to PC3 all the pins will be used for generating handshaking signal. PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 all the 6 pins are used for generating handshaking signal either for port A or port B. Only pin 6 and 7 they used as IO port. পিন নাম্বার 6 এন্ড পিন নাম্বার 7 2 বিট IO পোর্ট হিসেবে কাজ করে। তাহলে PC0 থেকে PC3 পর্যন্ত এখানে দেখো লেখা আছে PC3, PC0, PC1, PC2 এগুলো সব কি হ্যান্ডশেকিং সিগন্যালের জন্য না? রিজার্ভ করা। তাহলে কি এরা ইনপুট পোর্ট কিংবা আউটপুট পোর্ট কোনোটাই কাজ করতে পারবে না, তাই না? তাহলে এখানে আমাদের কি করতে হবে? এখানে আমাদের বিটটা কি করতে হবে? আমরা উই ক্যান নিদার রাইট 0 nor we can write 1, isn't it? Right? We can neither write 0 nor we can write 1 as the value of D0. That means it would be don't care condition. It would be don't care. At first, let's be clear about it. Okay? এখানে কোনো কনফিউশন আছে? D0 এর ভ্যালু কেন don't care হবে? don't care কে আমরা ক্রস সাইন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি অথবা x সাইন দিয়ে। D0 এর ভ্যালুটা কি হবে? don't care. Whether the value of D0 is 0 or 1, it doesn't matter actually. Fine? Don't care. কারণ কি? PC0 থেকে PC3 পর্যন্ত সবগুলো পিন তো আসলে ইউজ হয়ে গেছে হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল জেনারেশনের জন্য। সেটা হচ্ছে ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন। ওকে, এখানে কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে গ্রুপ বি এর ক্ষেত্রে? যদি কোশ্চেন থাকে দেন ইউ ক্যান পোজ ইউর কোশ্চেন। ওকে, নো কোশ্চেন। সো D3 এর ক্ষেত্রে ফাইন। সো এটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি গ্রুপ এ। গ্রুপ এ এর ক্ষেত্রে আমরা শুরুতে মোড সিলেক্ট করব 0 1 দিয়ে, বিকজ উই আর টকিং অ্যাবাউট মোড 1। D4 হচ্ছে কিসের জন্য? D4 এর ভ্যালু 1, কারণ কি পোর্ট এ এর জন্য D4 ডেডিকেটেড। পোর্ট এ ইজ ওয়ার্কিং অ্যাজ অ্যান ইনপুট পোর্ট, সো দ্য ভ্যালু অফ D4 উইল বি 1. সো হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালু অফ D3 নাও? হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালু অফ D3? D3 আসলে কোন পোর্টের জন্য? পোর্ট সি আপারের জন্য, তাই না? D3 is dedicated for setting the functions of port C upper. So port C upper মানে কি? port C upper মানে হচ্ছে PC7 to PC3, isn't it? PC7 to PC3, sorry PC4, তোমরা বলো না ভুল করি। So PC7 to PC4 মানে কি? PC7, PC6, PC5, PC4। এখন এখান থেকে অবজারভেশন হচ্ছে যে এই চারটা পিনের ভিতরে PC4 এবং PC5 এরা কিসের জন্য ইউজড? হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল জেনারেশনের জন্য। দেখো এখানে লেখা আছে PC4, PC5 ইউজড অ্যাজ হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল। ওকে, তাহলে এখানে শুধুমাত্র দুইটা পিন এখনো আনইউজড রয়ে গেছে পোর্ট সি আপারের
এবং এই আনইউজড কিং সিগন্যাল জেনারেশনের জন্য। এখানে লেখা আছে পিসি পিন দুইটা কিভাবে কাজ করে, দে ওয়ার্ক অ্যাজ অ্যান আইও পোর্ট, সিম্পল আইও পোর্ট। বুঝা গেছে? সিম্পল আইও পোর্ট হিসেবে এরা কাজ করে। ক্লিয়ার? সো যেহেতু এখানে দুইটা পিন আসলে সিম্পল আইও পোর্ট হিসেবে কাজ করে, তাহলে আমরা এখানে D3 এর ভ্যালু কি লিখবো? ইদার 0 or 1। 0 হলে আইও আউটপুট পোর্ট, 1 means ইনপুট পোর্ট। That means when D3 is 0, at that time PC6 and PC7 they will work as an output port. When the value of D3 is 1, at that time PC6 and PC7 they will work as an input port. Is it clear? Of course মানা অনুযায়ী যদি এই সিম্পল আইও পোর্টের একটা পিনও যদি আমার D0 থেকে আসতো, মানে হচ্ছে পিসি লোয়ার থেকে আসতো, তাহলে এটাকেও আমরা 0 অথবা 1 বানাতে পারতাম। ক্লিয়ার? কিন্তু যেহেতু এখানে পিসি লোয়ারের কোনো পিনই আসলে আইও পিন হিসাবে কাজ করে না, এই জন্য এখানে এর ভ্যালুটা কি? ক্রস বা এক্স। দ্যাট মিন্স ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন। দিস ইজ নোন অ্যাজ ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন। whether the value of D0 is 1 or 0, it doesn't matter actually. Is it clear now? ঠিক আছে? কারো কোনো কোশ্চেন আছে এখানে? কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা নেক্সট প্রবলেম সলভ করতে পারি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে। সো যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আসো আমরা নেক্সট প্রবলেমটা সলভ করি। নেক্সট প্রবলেম হচ্ছে 8255 ওয়ার্কিং ইন মোড 1 বাট আউটপুট কনফিগারেশন। এখানে দেখো কোশ্চেন হচ্ছে রাইট এ কন্ট্রোল ওয়ার্ড ফর মেকিং পোর্ট এ এন্ড পোর্ট বি অ্যাজ আউটপুট পোর্ট। সো আউটপুট কনফিগারেশন মানে হচ্ছে মোড 1 এ পোর্ট এ এবং পোর্ট বি এই দুটো পোর্টই বেসিক্যালি আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে। ফাইন, আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে। ওকে, সো পোর্ট এ এবং পোর্ট বি যখন আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে মোড 1 এ, তখন তাদের জন্য কি হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল জেনারেট করতে হবে, বিকজ দে হ্যাভ হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি, তাই না? হ্যান্ডশেকিং ক্যাপাবিলিটি আছে। এখন কোশ্চেন হচ্ছে পোর্ট এ এর জন্য আউটপুট কনফিগারেশনে পোর্ট এ এর জন্য পোর্ট সি থেকে কোন কোন পিনগুলো আসলে ইউজ করা হয় হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল জেনারেট করার জন্য, সেটা আমাদেরকে জানতে হবে। ফর হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল পোর্ট সি এর কোন কোন পিন ইউজ করা হয়ে থাকে। দেখো এখানে অলরেডি বলে দেওয়া আছে PC6, PC7, PC6, PC3, PC7, PC6 and PC3. These three pins of port C are used to generate handshaking signal for port B. When port B, sorry, for port A, PC3, PC6 and PC7, these three pins of port C are used to generate handshaking signal for port A. When port A is working as an output port in mode 1. Fine. So at that time, which of the pins of port C will be used to generate handshaking signal for port B? Okay, so port B এর ক্ষেত্রে আসলে সেম। আগে ছিল কি ছিল? PC0, PC1 এবং PC2। এখানে এটা সেম পিন আসলে পোর্ট বি এর ক্ষেত্রে ইউজ হয় হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল জেনারেট করার জন্য। when the port B is working as an output port. সো তার মানে হচ্ছে পোর্ট বি ইনপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করুক, আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করুক, সে সবসময় PC0, PC1 এবং PC2 এই তিনটা পিন ইউজ করে থাকে পোর্ট সি থেকে ফর জেনারেটিং দ্য হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল। কিন্তু পোর্ট এ তার পিনগুলোকে আসলে চেঞ্জ করে। পোর্টে যখন ইনপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করে মোড 1 এ, তখন সে 3, 4 এবং 5 এই তিনটা পোর্টকে সে পিনকে সে ইউজ করে ফর জেনারেটিং হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল। কিন্তু পোর্ট এ যখন আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করে, তখন সে পোর্ট সি এর কোন কোন পিন ইউজ করে? 3 নাম্বার পিন, 6 নাম্বার পিন এবং 7 নাম্বার পিন। এই তিনটা পিনকে সে বেসিক্যালি ইউজ করে কিসের জন্য? ফর জেনারেটিং দ্য হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল। তাহলে এই ক্ষেত্রে পোর্ট সি এর রিমেনিং পিন কোনটা? 4 নাম্বার। সেম সিস্টেম মোড 1 এ দুইটা কনফিগারেশন, ইনপুট কনফিগারেশন, আউটপুট কনফিগারেশন। আমরা আগে দেখলাম ইনপুট কনফিগারেশন মোড 1 এর, এখন দেখছি আউটপুট কনফিগারেশন। ইনপুট কনফিগারেশন মানে হচ্ছে মোড 1 এ পোর্ট এ এবং পোর্ট বি দুটাই ইনপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করে। আউটপুট কনফিগারেশন মানে হচ্ছে মোড 1 এ পোর্ট এবং পোর্ট বি আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করে। ফাইন, ইজ ইট ক্লিয়ার মুকিত? ওকে,
সো পোর্ট মোড 1 এ যখন পোর্ট এ এবং পোর্ট বি আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করে তখন তারা পিসিসি এর কোন পিনগুলো ইউজ করে হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল জেনারেশনের জন্য সেটা আমরা দেখছি। সো পিবি, PC0, PC1 এবং PC2 এই তিনটা সিগন্যালকে সে ইউজ করে ফর জেনারেটিং হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল। পোর্ট এ কোন পিনগুলোকে ইউজ করে আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করলে PC3, PC6 এবং PC7 এই তিনটা পিনকে সে ইউজ করে ফর জেনারেটিং দ্য হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল। ওকে, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কোন কোন পিনগুলো আসলে রিমেইনিং থাকছে? 4 নাম্বার পিন এবং 5 নাম্বার পিন, ঠিক কিনা? 4 নাম্বার পিন এবং 5 নাম্বার পিন আমাদের আসলে আনইউজড থাকছে। সো এই যে 4 নাম্বার পিন, দ্যাট মিন্স PC4 and PC5, they will work as an 2-bit IO port, 2-bit IO port C. পোর্ট সি তখন 2-bit IO port হিসেবে কাজ করবে মোড 1 এ। কখন? যখন পোর্ট এ এবং পোর্ট বি দুইটাই আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করে। এবং পোর্ট সি এর কোন কোন পিন IO port হিসেবে কাজ করবে? 4 নাম্বার এবং 5 নাম্বার। আর 3 নাম্বার, 6 নাম্বার, 7 নাম্বার পোর্ট এর জন্য, 0, 1, 2 পোর্ট বি এর জন্য। আমি একটু সামারাইজ করি। বেসিক্যালি মোড 1 এ পোর্ট এ এবং পোর্ট বি ইনপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করতে পারে, আবার মোড 1 এ পোর্ট এ এবং পোর্ট বি আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। ফাইন। যখন মোড 1 এ পোর্ট এ এবং পোর্ট বি ইনপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করে তখন সেটাকে ইনপুট কনফিগারেশন বলে। আর মোড 1 এ যখন পোর্ট এ এবং পোর্ট বি আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করে তখন সেটাকে আউটপুট কনফিগারেশন বলে। ফাইন। এখন আমরা দেখছি হচ্ছে আউটপুট কনফিগারেশন। যখন পোর্ট বি, বেসিক্যালি পোর্ট এ বি যখন ইনপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করুক মোড 1 এ কিংবা আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করুক, সে PC0, PC1 এবং PC2 এই তিনটা পিন ইউজ করে থাকে ফর জেনারেটিং দ্য কন্ট্রোল সিগন্যাল। কিন্তু মোড এ যদি ইনপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করে মোড 1 এ, তাহলে সে 3 নাম্বার, 4 নাম্বার এবং 5 নাম্বার, দ্যাট মিন্স PC3, PC4 এবং PC5 এই তিনটা কন্ট্রোল সিগন্যালকে, এই তিনটা পিনকে সে ইউজ করে ফর জেনারেটিং কন্ট্রোল সিগন্যাল। বাট পোর্ট এ যদি মোড 1 এ আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করে সে, তাহলে সে 3 নাম্বার, 6 নাম্বার এবং 7 নাম্বার পিন ফ্রম পিসি পোর্ট সি তারা ইউজ করে হচ্ছে যে ফর জেনারেটিং দ্য কন্ট্রোল সিগন্যাল, সরি হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল। ওকে, this is the summary actually. So now let's write the solution. What would be the solution of this problem? So again control word মানে হচ্ছে D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0. So তাহলে শুরুতে D7 এর ভ্যালুটা কি হবে? It is always 1 because we are talking about IO mode. IO mode এর ক্ষেত্রে D7 এর ভ্যালু হচ্ছে always 1. তাহলে D6 থেকে D3 এই পর্যন্ত হচ্ছে আমার কি? এই পর্যন্ত হচ্ছে আমার গ্রুপ এ এর জন্য, তাই না? গ্রুপ এ। D2 টু D0 এটা কিসের জন্য? গ্রুপ বি এর জন্য। তাহলে আমরা শুরুতে গ্রুপ এ এর কনফিগারেশনটা আসলে ঠিক করে নিই। গ্রুপ এ তে আমার শুরুতে মোড সিলেক্ট আমরা করলাম, তাহলে মোড হবে কি? 0, 1 মোড, 0 আর 1, দ্যাট মিন্স মোড 1। এরপরে D4 কিসের জন্য ডেডিকেটেড? পোর্ট এ এর জন্য ডেডিকেটেড। পোর্ট এ কি হিসাবে কাজ করে? এখানে আউটপুট পোর্ট হিসাবে কাজ করে। তাহলে D4 এর ভ্যালুটা কি হবে? 0 হবে। D3 এর ভ্যালু এখানে কত হবে? D3 কিসের জন্য কাজ করে? পোর্ট সি আপারের জন্য, পোর্ট সি আপারের জন্য। দেখা যাক পোর্ট সি আপারের ভ্যালু কি কি থাকতে পারে? PC7 টু PC3, PC7 টু PC3। তাহলে এই PC7 থেকে PC3 এর ভিতরে কোন পিন কি আছে যারা IO পিন হিসেবে কাজ করে? PC4, সরি PC4। সো PC7 থেকে PC4 এর ভিতরে এমন কোন পিন কি আসলে আছে যারা IO পিন হিসেবে কাজ করে? অফকোর্স আছে। 4 নাম্বার এবং 5 নাম্বার পিন, তাই না? 4 নাম্বার এবং 5 নাম্বার পিন তারা আসলে IO পিন হিসেবে কাজ করে। তাহলে আমি এখানে কি লিখবো? ইদার 0 অর 1 লিখতে পারি। তাহলে আমার গ্রুপ এর কনফিগারেশন শেষ হয়ে গেল। এরপর আমরা গ্রুপ বি টাকে কনফিগার করব। সো গ্রুপ বি এর শুরুতে আমরা মোড সিলেক্ট করব D2 এর ভ্যালু 1 দিয়ে। এরপরে D1 এর ভ্যালু কত হবে? 1 হবে, কারণ D1 ইজ ডেডিকেটেড ফর পোর্ট বি। সো D1 would be 0 হবে স্যার, আউটপুট কারেক্ট, 0। আর D0 কিসের জন্য? পোর্ট সি লোয়ার এর জন্য, পোর্ট সি লোয়ার। সো পোর্ট সি লোয়ারে কারা আছে? PC3 টু PC0। এই 3 থেকে 0 এর ভিতরে কোন পিন কি আছে যারা IO পিন হিসেবে কাজ করে? না স্যার। দেখো 0, 1, 2 হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল, 3 অলসো হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল। তাহলে কোন পিনই নাই যারা IO পিন হিসেবে কাজ করে। সো এখানে अगेन ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন, ক্লিয়ার? ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশন। সো মাইক্রোপ্রসেসর যদি চাই যে আসলে 8255 এই কনফিগারেশন এখন কাজ করবে, তাহলে মাইক্রোপ্রসেসরকে কি করতে হবে? এই যে কন্ট্রোল ওয়ার্ড, এই কন্ট্রোল ওয়ার্ডটাকে কোথায় রাইট করতে হবে?
কন্ট্রোল ওয়ার্ড রেজিস্টারে রাইট করতে হবে। স্যার এই অ্যাড্রেসটা কিভাবে লিখবো? এই অ্যাড্রেসটা কিভাবে লিখবা? ওকে, জি দ্যাটস আ স্যার। গুড কোশ্চেন। কিভাবে লিখবা? ও ফাইন। সো এই অ্যাড্রেসটা লেখার জন্য বেসিক্যালি এখানে আমরা হয় এটা ইনপুট পোর্ট না আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে, তাই না? ইদার ইনপুট আর আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে, ঠিক কিনা? তাহলে আমরা এখানে 0 নাই 1 ফিক্সড করে দিব। তাহলে সমস্যাটা হচ্ছে কোথায়? সমস্যাটা হচ্ছে এই জায়গায়, এই যে ডোন্ট কেয়ার এর পরিবর্তে কি লিখব, তাই না? সো ডোন্ট কেয়ার মানে হচ্ছে ডোন্ট কেয়ার whether it value is 0 or 1, it doesn't matter. So you can write either 0 or 1, no problem again. ঠিক আছে, ওকে। সো আমরা তাহলে কি স্যার এইটার জন্য টোটাল 4টা অ্যাড্রেস পাবো? 4টা অ্যাড্রেস বলতে হ্যাঁ 4টা পাবা। তুমি দুইটা যদি তুমি এভাবে চিন্তা করো তাহলে 4টাই পাচ্ছ, ঠিক আছে। 4 different combinations can be possible at that time. ওকে, অথবা আমরা ডিফারেন্ট একটা নাম্বারকে ইউজ করতে পারি ডোন্ট কেয়ার কন্ডিশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। থিওরিটিক্যালি আমরা চিন্তা করতে পারি যেটার ভ্যালু আমরা যদি -1 দিয়ে রাখি তাহলে এটা হচ্ছে ডোন্ট কেয়ার, ফাইন। এটা ভ্যালু আমরা যদি মাইনাস দিয়ে রাখি দেন ইট ইজ ডোন্ট কেয়ার। বাইনারিতে কি -1 হওয়া পসিবল স্যার? বাইনারিতে -1 হওয়া পসিবল, আমি বলেছি থিওরিটিক্যালি তুমি যদি নিজে প্রোগ্রাম যখন লিখো তখন তুমি চিন্তা করতে পারো -1 means don't care, fine, you can write it in that way. So again আমি তোমাকে বললাম ডোন্ট কেয়ার মানে হচ্ছে যে নো প্রবলেম। অ্যাকচুয়ালি তুমি 0 লেখো 1 লেখো এটার কোনো মিনিং নাই আসলে। ওই পোর্ট ওই পিন গুলো ওখানকার পিন সবগুলো পিনই আসলে হ্যান্ডশেকিং সিগন্যালের জন্য ইউজ হবে। ওকে, হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল হিসেবে ইউজ হবে যখন আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করবে, ফাইন। সো এটা কোনো সমস্যা না আসলে ওখানে, ঠিক আছে, দ্যার ইজ নো প্রবলেম। অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রাম তুমি চাইলে দেখাতে পারো বাট কম্পালসারি না, আমি তোমাদেরকে দেখালাম বোঝার সুবিধার্থে আর কি। সো অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রাম লেখা খুব ইজি। এটা হচ্ছে কন্ট্রোল ওয়ার্ড, সেটাকে আমরা জাস্ট CW দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি কন্ট্রোল ওয়ার্ড, যে এটার ভ্যালু যে কোনো কিছু হতে পারে, একটা 8 বিট ভ্যালু। সো আমরা শুরুতে কি করতে পারি, এই CW এর ভ্যালুটাকে আমরা AL রেজিস্টারে মুভ করতে পারি। তারপর আমরা কি করতে পারি, আউট ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে ইফ উই ফলো পেরিফেরাল ম্যাপ IO ইন্টারফেসিং টেকনিক, আউট ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে কন্ট্রোল ওয়ার্ড রেজিস্টার আমরা কিসের ভ্যালু মুভ করব, AL রেজিস্টারের ভ্যালুটাকে আমরা মুভ করে দিব, তাহলে তো হয়ে গেল, আর কিছু না, ফাইন। অপারেটিং মোড সেট হয়ে যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, সো এরপরে আরো একটা মোড আছে, মোড 2। মোড 2 তে বেসিক্যালি হচ্ছে যে পোর্ট A, মোড 2 শুধুমাত্র পোর্ট A এর জন্য, অন্য কোনো পোর্টের জন্য না। সো মোড 2 হচ্ছে যে মোড 2 তে পোর্ট A বেসিক্যালি বাইডিরেকশনাল ডেটা বাস হিসাবে কাজ করে। এটা আপাতত তোমাদের জন্য পড়াচ্ছি না আর কি, আবার কখনো এই কোর্স যদি পাই তাহলে পড়াবো, দরকার নেই। সো দেখো এখানে হচ্ছে যে আমাদের লাস্ট একটা পার্টি শুধুমাত্র দেখা দরকার, হ্যান্ডশেকিং সিগন্যালের মাধ্যমে কিভাবে কমিউনিকেশনটা হয়, এটা দেখলে আসলে ডান। আচ্ছা, এটা আরেকটা ক্লাসে দেখাই। থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে তোমরা কালকে আরেকটা ক্লাস করো, ওকে? স্যার দিনে কালকে প্লিজ। হ্যাঁ 12টার সময়, রাত মানে সকাল 12টার সময় আর কি, ঠিক আছে, দুপুর 12টা, সরি, ওকে। সো 12টার সময় একটা ক্লাস করো কালকে, হ্যাঁ? ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।